जानकीकान्तस्मरणं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाध्यासुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीं अक्षमालां ददानां हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुःशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तु मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पतीकृतवारीशम् अशकीकृतराक्षसम् रामायण रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयो वायुवादिको निषुच सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्बोनिधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं
को नयाति पराङ्गतिं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. श्रीहरये नमः. श्रीहरये नमः. नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः. ஸ்ரீஹரயே நமஹ. ஸ்ரீஹரயே நமஹ. ஒரு ஹரி வந்து யாரு? மகாவிஷ்ணு. ரெண்டாவது ஹரி யாரு? ஹரியோடைய தாசனா இருக்கக்கூடிய ஹனுமன், கபிஸ்ரேஷ்டன், பலபீமன், மகாபராக்கிரமி, மகாபலி, புத்தி வரிஷ்டன் சொல்லிண்டே போகலாம் ஹனுமானுக்கு. அப்படி மகா பராக்கிரமத்தை பண்ணிட்டு ஹனுமான் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, தன்னுடைய வேலையை முடிச்சுட்டோ தான் என் வேலையை முடிச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு ஜாம்பவானை முன்னிறுத்தி அங்கதனுடைய ஆணைக்கு இணங்கி அப்படி வந்து சைலண்ட்டாக இருக்கார். அவனை சொன்னால் அதனால் அவன் வந்து எல்லார்கிட்டையும் வந்து என்னெல்லாம் பராக்கிரமம் பண்ணானோ அந்த எல்லா பராக்கிரமத்தையும் அந்த மகேந்திர பர்வதத்தில் உட்காந்துண்டு தேவேந்திரனுடைய சபைக்கு நிகராக இருந்தது அந்த விஷயம். எதனால் அப்படின்னா, ஹனுமானுடைய அந்த காந்தின்னா என்ன, த அட்ராக்ஷன், அந்த காரிய சித்தி பண்ண ஒரு விஷயம். அதுவும் ஸ்ரீராம ஜெயத்தினுடைய முதல் படி அது இல்லையா. ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுகிறோம் இல்லையா, அதனுடைய முதல் படியை வந்து சாதிச்சுட்டு வந்து உக்காந்துன்னு இருக்கார். அப்போனா அவருக்குள்ள அவரில் அந்த 30 முக்கோடி தேவர்கள் கொடுத்த அந்த வரத்தினுடைய காந்தி இருக்கும். அப்புறம் என்னென்னா, எந்த பராக்கிரமத்துக்காகவும் எந்த சக்திக்காகவும் எந்த எண்ணற்ற வரங்கள் வந்து மகா விஷயங்கள் இதுவரை எவனுக்குமே கிடைத்திராத அளவுக்கு வரங்களை குவித்து அதில் ஒன்றுமே பிரயோஜனப்படுத்தாமல் முதல் முறையாக எல்லா பலத்தையும் ஒரு இடத்தில் பிரயோஜனப்படுத்தியிருக்கான், அதுவும் ராமகாரியத்துக்காக. அப்போ அந்த கனெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இமேஜின் பண்ண முடியும். எப்படி வந்து திரைலோக்கிய பத்தியாக இருக்கக்கூடிய பார்க்கடலை ஆண்டு கொண்டிருக்கும் மகாவிஷ்ணு, நான் வந்து புத்திரனாக விரும்புகிறேன், எனக்கு ஒரு தந்தை வேண்டும் என்று விரும்பினான். ஏன்னா அவருக்கு பாவம் அப்பா இல்லாதவர் அவர். புரியுறதா? மகாவிஷ்ணு இஸ் அன் ஆர்ஃபன். அதனால அவருக்கு எங்கேயோ மனசுல ஓரமா ஒரு ஆசை வந்துட்டது போல் இருக்கு, என்னது நமக்கும் ஒரு அப்பா இருந்தா நன்னா இருக்கும். அதனால அப்பா சொல்றத வந்து 100% இல்ல 300% ஃபாலோ பண்ணார். புரியுறதா? இன்னும் முதல் தடவை அவருக்கு அப்பா கிடைச்சிருக்கிறார் இல்ல. அந்த மாதிரி தனக்கு அப்பா வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுவும் தான் ஒரு நல்ல மகனாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த முதல் இச்சையினால தான் ஒரு நல்ல சிஷ்யனாக இருந்தான். நல்ல சிஷ்யனாக இருப்பதனால் சிறந்த ஒரு கணவனானான். சிறந்த ஒரு கணவனாக இருக்கிறதுனால சிறந்த ஒரு ராஜகுமாரனானான். சிறந்த ஒரு ராஜகுமாரனாக இருக்கும் பட்சத்தில் சிறந்த ராஜாவாக ஆகும் பொழுது சிறந்த ஒரு மகனாக மீண்டுமாயி, சிறந்த இந்த வாட்டி 2வது வாட்டி மகனாகிறது வந்து சிறந்த மகனாகிறது வந்து தசரதனுக்கு இல்லை, சிறந்த மகனாக இருக்கிறது கைகேயிக்கு. கைகேயியோடைய மிகச்சிறந்த மகன் யார் அப்படின்னு கேட்டா அது வந்து ராமன். ஏன் அப்படின்னா, தீங்கு விளைவித்தாலும் ராமனுடைய வாச்சனம் என்னவா இருந்தது? அம்மா இதுக்கு எதுக்கு வரத்தை வேஸ்ட் பண்ணல, நீங்க சொன்னாலே நான் பண்ணுவேன், அப்பா எதுக்கு சொல்லணும், பித்ருவாக்கியமே தேவையில்லையே, மாதாவோட வாக்கியம் போருமே, நான் பண்ணுவேனே அப்படின்னு. அப்படி இருந்து சிறந்த ஒரு வனவாசியாக இருந்தான். சிறந்த ஒரு வனவாசியாக இருந்து சிறந்த ஒரு ஜேஷ்ட பிராத்தாவாக இருந்து சிறந்த ஒரு நண்பனாக ஆகி, அடுத்தது இப்போ சிறந்த ஒரு போர் வீரனாக ஆகிறதுக்கு எல்லா அடிக்கல்லும் போட்டு வச்சிருக்கான். ராமர் அப்படின்னு எடுத்து சொன்னாலே 2 விஷயத்த சொல்லுவாள். சண்ட பிரச்சண்ட மார்த்தாண்ட பராக்கிரமன்னு சொல்லுவாள். அதில் தான் வந்து யுத்த காண்டத்தில் வந்து முடியறது.
ராமன் அப்படிங்கிற கதையை ஆரம்பிக்கிறது எதில் ஆரம்பிக்கிறதுனாக்க பித்ருவாக்கியத்தை பரிபாலனம் பண்ணவன்னு ஆரம்பிக்கிறது. இந்த பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் பண்ணக்கூடிய தாசரதியிலிருந்து வீர பராக்கிரமமான பராக்கிரம ராஜா ராமன் இருக்கார் இல்லையா, இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ளதான் மொத்த ராமாயணம் இருக்கு. மற்ற எல்லாமே இதுக்குள்ளதான் இருக்கு. சீதாராமன் இதுக்குள்ளதான் இருக்கு, கல்யாண ராமன் இதுக்குள்ளதான் இருக்கு, பட்டாபி ராமன் இதுக்குள்ளதான் இருக்கு, பக்தவத்சல ராமன் இதுக்குள்ளதான் இருக்கு, சரணாகத வத்சலான ராமன் இதுக்குள்ளதான் இருக்கு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் பரம உத்தமமான சகாராமன் இதுக்குள்ளதான் இருக்கு, காக்குஸ்த குலபூஷணன் இதுக்குள்ளதான் இருக்கு, ராகவராமன் இதுக்குள்ளதான் இருக்கு, தபஸ்வி ராமன் இதுக்குள்ளதான் இருக்கு. சொல்லிண்டே போலாம். இது எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் எங்க கல்மினேட் ஆகிறது அப்படின்னா, அந்த ஒரு வீரத்தினுடைய உச்சம் எது தெரியுமோ, ராமனுடைய அந்த வீர பராக்கிரமத்தினுடைய உச்சம் என்றது என்ன தெரியுமோ, இன்று போய் நாளை வா அப்படி. கோபம் இல்லாமல் வெறுப்பில்லாமல் ராவணனை மாய்த்த ஒரு பெருமை ராவணனுக்கு மாத்திரமே தான் சாரும். கொஞ்சம் கூட ராவணன் மேல வெறுப்பு இல்லை. அதுதான் ஒரு சிறந்த வீர மகா பராக்கிரமி ஒரு க்ஷத்ரிய புருஷனுடைய அழகு. அந்த மாதிரி அந்த ஸ்ரீராமனுடைய அந்த காந்தி இருக்கு இல்லையா, அந்த காந்தியை டக்குன்னு நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு. ராமனை கிராஸ்ப் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் சிரமம். அதனால வால்மீகி என்ன பண்ணார், அது சாக்ஷாத் மகாவிஷ்ணு திரைலோக்கிய பத்தியா இருக்கக்கூடியதுனால அந்த காந்தியை வெளிப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல 4 அடி டியூப் லைட்டு போட்டார், ஒரு இடத்துல 2 அடி டியூப் லைட்டு போட்டார், ஒரு இடத்துல ஃபேனை போட்டார், ஒரு இடத்துல பெருசா ஏசி போட்டார். இதெல்லாம் என்ன பண்றது அப்படின்னா, அந்த பூர்ணமா இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குல்ல, அதை ஏதோ ஒரு விதத்துல வெளிப்படுத்தின்னு இருக்கு. அந்த மாதிரி வால்மீகி ராமனை எலக்ட்ரிசிட்டியா வச்சு ஒரு அங்கதன் ஒரு டியூப் லைட்டு, தமிழ்நாட்டில் டியூப் லைட், அங்கதன் ஒரு மின் விளக்கு, அப்புறம் ஜாம்பவான் ஒரு மின் விசிறி, இந்த மாதிரி இருக்கு. அதில் இந்த மொபைல் ஃபோன் ஒன்று இருக்குது தெரியுமோ, அதுவும் மின்சாரத்தில் தான் ஓடும். ஆனால் எல்லா வேலையும் பண்ணும். அதுலேயே கால்குலேட்டர் இருக்கும், அதுலேயே ஃபோன் பேசலாம், அதுலேயே இது பண்ணலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம், தலைவாரிக்கலாம், கண்ணாடி இருக்கு, எல்லாமே. அந்த மாதிரி மின்சாரத்தில் இயங்கக்கூடிய ஒரு எண்ணற்ற சக்தி கொண்ட ஒரு பெரிய விஷயம், நம்ம மனசை விட்டு ஹிருதயத்தை விட்டு பிரியாமல் இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கக்கூடிய அது என்னது, பல் இயங்கி எந்திரமாக இருக்கக்கூடியவர் ஸ்ரீ ஹனுமான். அந்த எல்லா விஷயமும் இயங்கக்கூடிய ஒரு ஹனுமான். அதுவே லைட்டாக இருக்கும், அதுவே இதுவாக இருக்கும், எல்லாமே நீங்கள் மொபைல் ஃபோனில் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ராமன் என்ற மின்சாரத்தை வாங்கி, ராம அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மின்சாரத்தை வாங்கி பூர்ணமாக அந்த தேவர்கள் கொடுத்த எல்லா வரங்களையும் அந்த விஷயத்தில் வெளிப்படுத்துகிற அந்த காந்தி உடையவராக ஹனுமான் மகேந்திர பர்வதத்தில் வீற்று இருக்கிறார். அந்த இடத்துல தேவேந்திரனுடைய சோபையை கூட அதோட ஒப்பிட முடியாது அப்படிங்கிறார் வால்மீகி. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இப்படி மகேந்திர பர்வதத்தில் அந்த தட்சிண திசத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த லங்கையை நோக்கி ஒரு உயர்ந்த கல் மேலே ஹனுமான் இப்படி தன்னுடைய மகா காயத்தை வச்சுண்டு அப்படி உக்காந்துன்னு இருக்கார். கூட எதிர்க்க அவாவா அந்தந்த இடத்துல ஜாம்பவான் இது. அதுக்கப்புறம் சுற்றி கேலரி மாதிரி ஒரே வானரங்கள் அப்படியே வெயிட்டிங். ஆஞ்சநேயர் எப்படி சொல்லுவார், என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக சொன்னால் அதை சொல்ல 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 எல்லோரும் ஒரே கைத்தட்ட, ஒரே கேலரி, ஸ்டேடியம் மாதிரி இருக்கான் அந்த இடம். அந்த மாதிரி கான்செர்ட் அந்த மாதிரி நடந்து வந்தது. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஹனுமான் என்ன பண்ணுறாரு தெரியுமோ, தன்னுடைய போயிட்டு வந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு ஹனுமார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, சீதை பரம தபஸில் இருக்கா, மகா தபஸ்வியாக இருக்கா சீதையை உடனே ராவணனுடைய விஷயத்துலேருந்து விடுவிக்கணும். அதுக்கப்புறம் சீதை தெளிவாக சொல்லிட்டா, என்னெல்லாம் கண்டிஷன் போட்டு அமைச்சிருக்கா பாருங்க சீதை. 1 மாதம்தான் உயிரோடு இருப்பேன், 1 மாதம்தான் கெடு, ராமனிடம் போய் சொல்,
வருவதென்றால் 30 நாட்களுக்குள் வரச் சொல், இல்லை என்றால் என் சடலத்தையே பார்ப்பான். அப்படி ஒரு கண்டிஷன். இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, ராம லக்ஷ்மணரே வர வேண்டும். நீங்கள் வரேன், உங்களை தூக்கின்னு போய்டுறேன், இந்த துணியில் போட்டு தூக்கின்னு போய்டுறேன், இதெல்லாம் நமக்கும் தோணும். ஒரு பெரிய பல்லாக்கில் வச்சு தோணியிருக்கும், குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே தோணியிருக்கும். ஒரு பெரிய பல்லாக்கில் வச்சு அந்த பல்லாக்கை வந்து அனுமார் அப்படி தூக்கிண்டு அப்படியே சீத்தையை எடுத்துன்னு வந்துடலாமே அப்படிலாம் தோணும். ராமனின் கையால் ராவணன் மடிய வேண்டும். புரியுறதா? அதுக்கு லங்கையை தாண்டி வந்தே தீர வேண்டும். இவ்வளோலாம் கண்டிஷன் போட்டு அனுப்பிச்சிருக்கா சீதா மாதா. ஆனால் நான் சொல்கிறேன், வானர சகோதரர்களே, தோழர்களே, கேளுங்கோ. நீலன், மைந்தன், திவிதன், இவா நீங்கள்லாம் இருக்கேல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரோட பேர் சொல்கிறேன். முக்கியமான யூத்த பத்திகளுடைய பேரை சொல்லி நீங்கள் எல்லாருமே தனியாகவே இந்த விஷயத்தை சாதிச்சுடலாம். தனியாகவே சாதிக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், இப்போ நமக்கு முக்கியமாக என்ன அப்படின்னா, ராம லக்ஷ்மணா வந்து அந்த பக்கம் போகணும். அதுதான் மெயின். போயிட்டு அங்கே போய் போர் தொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போருக்கான உற்சாகத்தையும் போரோடைய விஷயத்தையும் வந்து வானரங்கள் மத்தியில் தூண்டி விடுறார். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹனுமாருடைய ரோல் எப்படின்னா, மரணத்துக்கு தன்னுடைய காரிய சித்தி ஆகாமல் ஆஸ் அ ஃபெயில்யூர் வானரம், ஒரு ஃபெயில்யூர், நீ ஒரு ஃபெயில்யூர் சொல்லுவல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பரம ஃபெயில்யூர். அப்படியே சம்பாத்தி முன்னாடி செத்து போடலாம் அப்படின்னு நினச்சா இல்லையா, அப்படியே உபவாசமா அந்த பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ எப்படி இருக்கான்னா, ஒரு வானமும் நெஞ்சு அடிச்சுக்கிறதான். வா 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 எல்லாம் தட்சிண திசையை பார்த்து கோபமாக அடிச்சுக்கிறோம். வரேன்டா வரேன் 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 அப்படின்னு அடிச்சுக்கிறது. அப்படி வந்து எல்லாரையும் வந்து போருக்கான உற்சாகத்தை வந்து ஹனுமான் வந்து ஏற்படுத்திட்டார். இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்க, அங்கதன் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். அங்கதன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க, அங்கதன் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, எழுந்து நின்று நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை இப்போ வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன். என்ன அப்படின்னாக்க, அஸ்வினி குமாரருடைய புத்திரர்களான மைந்தன், திவிதன், இவா 2 பேரும் வந்து பரம பராக்கிரமசாலி. எந்த அளவுக்கு பராக்கிரமசாலின்னா, இவா ஒரு தடவை நிறைய தேவேந்திரன் மேலே போர் எடுக்க போயிட்டா. இவா 2 பேருமே போரும் லங்கைக்கு. அவ்வளோ பராக்கிரமமான சாலிகள். ஏன்? நான் ஒருத்தம் போகிறோம் லங்கைக்கு, நான் ஒருத்தம் போனேன்னா நானே முடிச்சிருவேன், இது எல்லாமே இது பண்ணிடலாம். நாம் ஏன் வந்து இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம் இல்லையா, அதாவது அங்கதனுடைய பாயிண்ட் என்னென்னா, இந்த 2 வானரம் இருக்கும் இல்லையா, யார்? மைந்தனும் திவிதனும் 2 பேரும் பிரதர்ஸ். அவ 2 பேருமே அஸ்வினி குமாரர்களுடைய அம்சமாக பிறந்தவர்கள். அவ 2 பேருமே போகிறோம். ஏன் நான் ஒருத்தனே போகிறோம்? ஏன்? இப்போ போயிட்டு வந்திருக்காரு ஹனுமான். நான் சொல்கிறேன், ஹனுமானை விட கிரேட்டான ஒரு கபீஸ்வரன் கிடையவே கிடையாது. நான் என்ன சொல்கிறேன், அதனால வந்து கிளம்பலாம் வாங்கோ. எந்த அளவுக்கு உற்சாகம் ஆயிட்டார்னா அங்கதன், வாங்கோ கிளம்பலாம் இப்போவே. எங்க? ராமனை பார்க்கறதுக்கு இல்லை, லங்காக்கு போகலாம் வாங்கோ. நம்ம ஒரு 5-6 பேர் போவோம், 5 பேர் டீம் போய் மொத்தமாக துவம்சம் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். துவம்சம் பண்ணிட்டு சீதா மாதாவை கூட்டின்னு வந்துடுவோம். ஐடியா அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லா முக்கியமான ராட்சசர்களுடைய லிஸ்டெல்லாம் அனுமார் வச்சுருக்காரு. இதை பாருப்பா, நிறைய பேரை கொண்டுட்டேன், இன்னும் இவங்கெல்லாம் பாக்கி அப்படின்னு. இவன் இருக்கான், அவன் இருக்கான், அவன் இருக்கான், அவன் இருக்கான். ஹனுமான் ஒரு லிஸ்ட்டு வச்சுருக்கான், நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். இங்கே யாராவது நம்ம கிளாஸுக்கு வரணும்னா நாங்கள் பிரிச்சுப்போம். பிரிச்சுன்ட்டு ஒரு 10 பேருக்கு ஃபோன் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி அங்கே தான் என்ன சொல்கிறோன்னா, எல்லாம் பிரிச்சுக்கலாம். எல்லோரும் அந்தந்த ராட்சசால போய் அடித்து கொன்னுடுவோம். கொன்னுட்டு என்னப்பா அது எதுவும் வந்துட்டு சரி கொன்னுட்டு நம்ம வந்து ராவணனையும் அடித்து கொன்னுட்டு சீதா மாதாவை எடுத்து இங்கே இருக்கா, அப்பப்போ தாடி இருக்கிறது சௌரியமாக தான் இருக்கு. அப்படின்னு சொன்ன உடனே நாம் வந்து என்ன பண்ணலான்னா, போயிட்டு சீதா மாதாவை எடுத்துண்டு தூக்கிண்டு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த டீம், நம்ம டீம், த என்ன டீம், த வின்னிங் டீம்,
த கோ கெட்டர் டீம், பாசிபிள் டன் டீம் இருக்கு இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணோம், நேர சீதா மாதாவோட பிரசுரணவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பர்வத்தத்தில் போய் நேர போய் ராமர்கிட்ட வந்து சீதா மாதாவை ஒப்படைச்சிருவோம். கூடவே அந்த ராவணேஸ்வரனுடைய சடலத்தையும் அவன் காலில் வீழ்த்துவோம் அப்படின்னு. உடனே ஓ அங்கதனுக்கு ஜெய், அங்கதனுக்கு ஜெய், அங்கதனுக்கு ஜெய் அப்படின்னு பெரியவர் எழுந்தார். யார் பெரியவர்? ஜாம்பவான் எழுதார். இல்லை, அது தப்பான ஐடியா, அது அப்படி பண்ணக்கூடாதப்பா. ஏன் அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஆக்ஞை என்ன, நம்மளுடைய கடமை என்ன, அதை ஒரு தடவை நம்ம ஞாபகப்படுத்தணும். நாம் எப்போ ஒரு காரியம் செய்யறதாக இருந்தாலும் செய்யலாம் அப்படின்னு உற்சாகம் மிகுந்து இருந்தாலுமே அந்த காரியத்தை நாம் செய்தாக வேண்டுமா என்று ஒரு கேள்வி கேட்கணும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஜாம்பவான் கிட்ட நம்ம படிச்சுக்க வேண்டிய, ஜாம்பவான் அந்த வானரங்களிடத்தில் பேசுகிற விஷயத்துலேருந்து நாம் கற்றுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, இந்த சிருஷ்டியில் பூலோகத்தில் வந்திருக்கோம் இல்லையா, அநேகமான காரியங்கள் நமக்கு டெய்லி இருந்துருக்கு. ஜஸ்ட்டு ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை எடுத்துக்கும் போது அந்த காரியத்தை பண்ணியே ஆகணுமா? ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்ல நான் சொல்கிற விஷயம்லாம். அந்த காரியத்தை செய்தே ஆக வேண்டுமா? அந்த காரியத்தை நானே தான் செய்ய வேண்டுமா? அந்த காரியத்தை நான் செய்யலாமா கூடாதா? அந்த காரியத்தை நான் இப்பொழுதே செய்ய வேண்டுமா? இந்த 4 கேள்வியை கேட்டுட்டு நீங்கள் எல்லா காரியமும் லைஃப்பில் பண்ணேல்னா you will be a very successful person, zero stress, happy and wonderful, loved person by all. புரியுதா குழந்தைல? புரிஞ்சுதா? என்ன 4 விஷயம்? அந்த காரியம் செய்தே ஆக வேண்டுமா? ரெண்டாவது, அந்த காரியம் நானே தான் செய்ய வேண்டுமா? மூணாவது, அந்த காரியம் செய்யக்கூடிய காரியமா செய்யக்கூடாத காரியமா? அதுக்கப்புறம் அதை இப்பொழுதே செய்ய வேண்டுமா, எப்பொழுது செய்ய வேண்டும்? டைமிங், அப்புறம் correctness of the action, timing of the action, correctness of the action, doer of the action and the very action. இந்த 4 விஷயத்தை வந்து நம்ம மனசில் கொண்டு ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, திடீர்னு நமக்கு அப்படியே உக்காந்துன்னு இருப்போமா, திடீர்னு தோணும். ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கேளுங்க. இந்த சோஃபாவை மாற்றலாமா அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வரும் நமக்கு. இந்த சோஃபா வந்த நாள்லேருந்தே நம்ம ஒரே சண்டை போட்டு, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பேசிக்கிறான். இந்த சோஃபா இந்த ஆற்றுக்கு வந்த நாள்லேருந்து என்னன்னு தெரியல, இதில் உக்காந்தாலே நம்ம 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறோம். அந்த சோஃபா வரத்துக்கு முன்னாடி, கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் ஹஸ்பண்டுக்கும் இந்த சோஃபாவை மாற்றிடலான்னு ஒரு ஐடியா இருந்து வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக சொன்னேன், லெட்ஸ் கெட் ரிட் ஆஃப் திஸ் சோஃபா, நம்ம புதுசாக ஒரு சோஃபா வாங்கலாம். என்னாச்சு இதில்? சோஃபாக்காரனுக்கு கொண்டாட்டம். சோஃபா மட்டும் இல்லை, சில பேர் வந்து கிச்சனை இந்த பக்கம் மாற்றிடுவோம் அப்படிமா. யோப்பா, ஏன்னா அன்றைக்கி அந்த வாஸ்து சொன்னார். நீங்கள் ஒரு 3 பேர் வாஸ்து கன்சல்ட் பண்ணுங்க. எனி வாஸ்து நீங்கள் ஒரு 3 வாஸ்துவை கன்சல்ட் பண்ணுங்க. அவன் 3 பேருமே வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பெட்ரூமுக்கும் இது கிச்சனுக்கும் எல்லாத்துக்கும் 3 பேருமே 3 லொக்கேஷன் கொடுப்பா. புரியுறதா? எந்த வாஸ்து கன்சல்டன்ட் சீப்போ அந்த வாஸ்து கன்சல்டன்ட் படி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? அதனால் அப்போ வாஸ்து பார்க்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை, ஓரளவுக்கு பார்க்கலாம். தனியாக கிரவுண்டு, அந்த கிரவுண்டில் நீங்கள் ஒரு வீடு கட்டுறேல் அப்படின்னா அப்போது ஓரளவுக்கு வாஸ்து பார்த்து கட்டலாம். ஃப்ளாட் கட்டுறேன், பின்பக்கம் இருக்கிற போர்ஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு, அதெல்லாம் வாஸ்துலேயே வராது. இதெல்லாம் புரியுறதா? வாஸ்து புருஷன் எங்கே இருக்காருன்னா பூமியில் இருக்கார். பூமி புத்திராய தீமகி இல்லையா? அவர் நம்ம தான் பூமியிலேயே இப்போ வாழ்றது இல்லையா? பாதி பேர் எங்கே இருக்கோம்? 3வது மாடி 4வது மாடி, பூஸ்பர்ஷமே இல்லை. சரி, எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நமக்கு வீட்டில் நிறைய புது ஐடியா வரும், இது பண்ணலான்னு வரும். நம்ம மொத்தமாக பெங்களூருக்கு மாற்றின்னு போயிடுவோமா, இல்லை மொத்தமாக நம்ம யூஎஸ்க்கு போயிடலாமா, இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாலாம் தோணும்.
இதெல்லாம் பெரிய பெரிய முடிவுகளில் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி. இப்போ இன்றைக்கி வந்து கத்திரிக்காய் கறி பண்ணலாமா, அதுக்கெல்லாம் இந்த ரூல் அப்ளை பண்ண வேண்டாம். ஜாம்பவான் சொல்கிற மாதிரி அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். சும்மா கத்திரிக்காய் பண்ணுங்க, சரியாக வராது, அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம உருளைக்கிழங்குல முடிச்சுட்டு அப்படியே போவோம், அது பரவாயில்ல. பட் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய வேலைகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த பெரிய பெரிய வேலைகளில் நம்ம இது பண்ணோம். ஏன் அப்படின்னா, ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதில் மைண்டு எங்கேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சுடுத்து அப்படின்னா அது வந்து நம்மளை துரத்தும். கர்மா ஒன்றத்தை டிக் பண்ணி விட்டுட்டேன்னா அது டைம் பாம் மாதிரி டம் 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 பா முடிஞ்சுதுரா அப்படின்னு இருக்கும். அப்புறம் அந்த மாதிரிலாம் எந்த கர்மத்துலேருந்தும் வரக்கூடாது வெளியில். எல்லா கர்மமுமே ஹாப்பியாக பண்ணணும். அதனால் ஜாம்பவான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன்னா, இட் இஸ் நாட் ரைட் ஐடியா. நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆணை என்ன அப்படின்னா, சீதையை தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆணை. சீதையை கொண்டு வருவது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆணை இல்லை. அதுக்கப்புறம் நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க, அங்கதான் உன்னுடைய அதி உன்னதமான சிந்தனை இருக்கு இல்லையா. ஒன்று நம்மளுடைய வீரர்களை பற்றி, ஒன்றை பற்றியும் ஹனுமானை பற்றியும் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் வேலர் அண்ட் கிரேட்னஸ், அதை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன். அட் த சேம் டைம் இப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னு நீ முடிவெடுக்கிற இந்த காரியமானது ராமனுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்குமா என்று சிந்திக்க வேண்டும். இந்த இடத்துல ஹனுமான் பேசலை. ஹனுமான் வந்து ஒன்றும் அவ்வளோவா பேசலை. ஹனுமானோடைய ஜஸ்டிஃபிகேஷனோ சீதா சொன்னதோ அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல. ஆனால் ஜாம்பவான் கரெக்டாக பேசுகிறார். ராமனுடைய குலத்துக்கும் ராமனுடைய குல மரியாதைக்கும் நாம் போய் சீதாவை கொண்டு வர்றது வந்து அந்த மரியாதைக்கு வந்து ஏற்புடையதாகாது. ரெண்டாவது விஷயம், நினைவு கூறுங்கள், சுக்ரீவனுடன் சேர்ந்து ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியோடைய பிரதிஜையை மனதில் கொள்ளுங்கள். என்ன பிரதிஜை பண்ணாரு? நான் சென்று அந்த ராவணேஸ்வரனை அழித்து சீதையை மீட்பேன் என்று பிரதிஜை கூறினார். இப்போ நாம் அதை மீட்டுன்னு வந்துட்டோம்னா ராமனுடைய பிரதிஜை, ராமனுடைய வச்சனம் பொய்யாகிவிடும். இந்த மகாபாரதத்தில் நிறைய இடத்துல வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, எல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு நான் உன்னை ஏன் தெரியுமா விடுறேன், எங்கள் அண்ணன் என் தம்பி பீமன் வந்து ஒன்று அடிப்பான் அப்படின்ட்டு போயிடுவார் அர்ஜுனன். அவன் ஒன்று அடிக்க முடியாது அதனால அப்படின்னு போயிடுவான். பீமன் தான், ஏன்னா பீமன் வந்து சத்தியம் பண்ணிட்டான், என்ன 100 பேரையும் நான் இந்த கையாலேயே அடித்து கொள்ளுவேன். அப்படியே பண்ணான், இப்படி தான் முடிஞ்சதோப்பா. அதனால வந்து ராமன் செய்திருக்கிறார் சத்தியம், அந்த சத்திய வச்சனம் என்ன ஆகிவிடும். அதுக்கப்புறம் மேலும் இந்த வேலையை இவ்வாறு நாம் செய்தோமே ஆனால் ராமன் சீதையை மீட்கின்ற விஷயம், சீதையுடன் சேருகின்ற விஷயம் அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது, அவருக்கு துக்கத்தை கொடுக்கும். மேலும் இவ்வளோ தூரம் நாம் எத்தனைப்பட்டு செஞ்ச விஷயம் எல்லாமே வேஸ்டாக போயிடும், வியர்த்தம் ஆயிடும் அப்படின்னு அழகாக ஒரு 1 by 1 பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் வந்து அழகாக சொன்னோன்னே, அதனால் உடனே அங்கதன் என்ன பண்ணுவார், சுவாமி நீங்கள் சொல்கிறது அப்பட்டும் அப்படியே உண்மையாக இருக்கு, இந்த விஷயம் வந்து யோசிக்கலை நான், சொல்லுங்க சுவாமி இப்போ என்ன பண்ணலாம். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நாம் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ இங்கேருந்து கிளம்பி போய் ராமலக்ஷ்மண சுக்ரீவா இருக்கா இல்லையா, அவகிட்ட போய் இந்த செய்தியை முதல்ல கொண்டு சேர்க்கறது தான் நம்மளுடைய வேலை அப்படின்னு உடனே எல்லாரும் வந்து ஹர் ஹர் மகாதேவ் ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகேந்திர பர்வதத்துலேருந்து ஒன்னொன்னும் வந்து எம்டன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய வானரங்கள் புச்சுக் 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 புச்சுக்குன்னு எல்லாம் வானத்துக்கு போகிறது. என்னென்னா கீழேருந்து அந்த இந்த ஷாட் வைப்பால தீபாவளிக்கு இது வச்சோன்னே அப்படின்னு ஒரு வானரமா ஜும் 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 ஜும், கொஞ்சம் நிறைய பெரிய நல்ல தடியாக இருக்கக்கூடிய வானரம் எந்த வானரத்தினாலும் நல்லா நிறைய பறக்க முடியுமோ அது குட்டி 5-6 வானரத்தை எடுத்துட்டு பறக்கிறது எல்லாம் அப்படி போய் அந்த பக்கம் நடுவில் பெரிய சரோவரம், இந்த மலையிலேருந்து அந்த மலைக்கு ஜும் அங்கே போய் ஒரு ஆல்ட். ஏன்னா சில வானரங்கள்னால 1 யோஜனை தான் தாண்ட முடியும், சில வானரங்களால் 10 யோஜனை தாண்ட முடியும். அதனால வந்து அந்த மேலேருந்து ஏரியல் வியூ எப்படி தெரியுமா இருக்கு,
எப்படி தெரியுமா இருக்குது? எண்ணற்றது ஜின்னு ஒன்று இவ்வளோ பெருசாக தாண்டது, ஒன்று வந்து இத்தனோண்டு தாண்டது. இந்த பட்டாசு வெடிக்கும்போது நீங்கள் நைட்டு வந்து தீபாவளி அன்னைக்கு வானத்தை பார்த்தேன்னா ஒன்று வந்து இப்படி வெடிக்கும், ஒன்று ஸ்வைன்னு இப்படி போகும், ஒன்று வந்து இப்படி இங்கே கீழே வந்து அப்படின்னு இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு வானரங்கள் வந்து ஒன்று பெருசாக தாவறது, ஒன்று எல்லாம் அப்படி. அந்த மகேந்திர பர்வத்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துலேருந்து ஃபுல் டீம் டேக் ஆஃப். ஏன்னா எல்லாம் ஃபுல் உற்சாகமாக இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, எஸ் காரிய சித்தி பண்ணிட்டோம், போய் அந்த ஸ்ரீராமனுடைய முகத்தை பார்க்கணும், சுக்ரீவனுடைய முகத்தை பார்க்கணும், இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டா அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்படி வந்து எல்லாம் எக்ஸைட்டடாக கிளம்பும்போது கிஷ்கிந்தா பக்கத்தில் வரும்போது பாவம் எல்லாம் ஏற்கனவே சாப்பாடு இல்லை, அங்கங்கே ஏதோ கொஞ்சம் தண்ணி கிண்ணி குடிச்சு ஏதோ மேனேஜ் பண்ணின்னு இருக்கு, பழத்தை இது சாப்பிட்டு. கிஷ்கிந்தா பக்கத்தில் வரும்போது சுக்ரீவனுடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மதுவனம் அப்படின்னு ஒரு வனம் வருது. அந்த வனம் எப்படின்னா நிறைய மதுன்னா என்ன அப்படின்னா தேனும், அதுக்கப்புறம் பழங்கள், நிறைய இருக்கக்கூடிய பழங்கள், அப்படியே கொள்ளையாக இருக்கான். இது ஃபுல்லாகவே யார் மெயின்டைன் பண்ணுறா அப்படின்னா சுக்ரீவனுடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வனம். அந்த வனத்தினுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் சிறப்பு, அது மாயா பவரா இல்லை அதர்வைஸா அந்த விஷயம் மென்ஷன் பண்ணல வால்மீகி. என்ன ஸ்பெஷல் பவர் அப்படின்னா, யாருமே அந்த வனத்துக்குள்ளே என்டர் ஆக முடியாது, என்டர் ஆனால் வெளியில் போக முடியாது. அந்த மாதிரியான ஒரு வனம் அது. இந்த சீக்ரெட் யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னாக்கா சுக்ரீவனுக்கு தெரியும். ஏன்னா சுக்ரீவனுடைய மாமாவான ததிமுகன்னு பேர். ததிமுகன் தான் அந்த வனத்துக்கு வந்து இன்சார்ஜ், ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அதோட இதில். அந்த மாதிரி அந்த மதுவனத்துக்கு போனால் பார்க்கணும். இவா பாட்டுக்கு மதுவனத்துக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சுட்டா. யாரு? அங்கதன், ஹனுமான் எல்லாருமே வனத்துக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சுட்டா. ததிமுகனுக்கு புரியவே இல்லை, இந்த வனத்துக்குள்ளே தான் யாருமே போக மாட்டாளே, யாருமே இருக்க மாட்டா, எப்படி வர முடியாது, எப்படி எல்லாம் வரா அப்படின்னு ஒன்று எப்படி வரா பார்த்தா, ஐயோ திடீர்னு ஒரு பெரிய ஸ்வீட்டு கடைக்குள்ளே நுழைஞ்சா எப்படி இருக்கும் அது? இங்கே ஜிலேபி இருக்குது, இங்கே வந்து ஜாங்கிரி இருக்குது, இங்கே பதர்பேணி இருக்குது, இங்கே வந்து அது என்னது ரசகுல்லா இருக்குது, நீ ஒன்று சொல்லு, லட்டு இருக்குது, குலாப் ஜாமுன் இருக்குது, மைசூர் பாக்கு இருக்குது. என்னடா இப்படி ஆன்ற? காஜு கட்டிலி விட்டுட்டேலே, காஜு கட்டிலி, அல்வா, அல்வா. அப்படி இருந்தால் நமக்கு எப்படி இருக்கும்? நல்ல பசி, எவ்வளோ பசி, ரொம்ப நாளாக ஒன்றுமே சாப்பிடல, அப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடத்துல ஒரு பெரிய புஃபேல போனால் எப்படி இருக்கும்? எல்லா விதமான ஐட்டம், என்ன 220 ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பிளேட் எடுத்துட்டு பவதி பிக்ஷாம் தேகின்னு ஒரு கவுண்டராக போகணும். அப்படி பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? ஐயோ நமக்கு வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டணும்னு தோணுமா தோணாதா? அது சாப்பிட்றவாளுக்கு இது தெரியும், சரியா? நல்ல பசி எடுத்து நல்லா சாப்பிட்டதை வந்து தொண்டை மட்டும் வர வச்சு காக்கா கொத்துற மாதிரி அது கஷ்டப்பட்டு திருப்பி அடுத்த வேலை எப்படா பசிக்குன்னு வெயிட் பண்ணி திருப்பி சாப்பிட்றவா இருக்கால்ல, அவளுக்கு இது நல்லா புரியும். அந்த மாதிரி வானரங்களுக்கு என்ன ஒரே ஒரு ஜாய் அப்படின்னா, மேலே கீழே குதிக்கணும், செடியெல்லாம் அப்படி பிக்கணும், நன்னா சாப்பிடணும், எதையாவது குடிச்சுட்டு நன்னா தூங்கணும், அப்புறம் வந்து கத்தணும், எல்லாம் பண்ணுறது வானரத்தோட வேலை, அதுதான் அதோட ஜாய். அந்த மதுவனத்தில் என்டர் ஆன உடனே இப்படி பார்த்துது. ஆனால் வானரங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கட்டுப்பாடு பாருங்க, எல்லாம் வெயிட் பண்ணுறான், எல்லாம் வந்து அங்கதன்ட்ட கேட்குறான். அங்கதான் இந்த மாதிரி, ஐயா நீங்கள் சொன்னேன்னா ஆக்ஞை கொடுத்தேன்னா நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் அப்படி ஓரமாக வயிறு மேல் பசிக்காக கீழ் பசிக்காக. உடனே அங்கதன் ஹனுமான் ஜாம்பவான் எல்லாம் பேசுகிறான். என்ன பண்ணலாம், எல்லாருக்கும் ஓகேவா, இந்த இடத்துல வண்டியை நிறுத்திட்டு இங்கே இந்த ஹோட்டல்லே எல்லாரையும் சாப்பிட சொல்லிடலாமா அப்படின்னு. போகிறது சாப்பிடணும்ல, ஓகே டன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாம் பூந்துது பாரு, வா ஷோ 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 தரோலி என்ஜாய். அதில் என்னன்னா, இந்த
நிறைய பேர் அதை ராங்காக வேற ப்ரெசன்ட் பண்ணுவா. அது அப்படி பண்ணக்கூடாது. என்ன அப்படின்னா, அந்த மது இருக்கு இல்லையா, தேன், அந்த தேன் சாப்பிட்டா பாலு, அதாவது அந்த இது இருக்கு இல்லையா, கரடி இனமும் சரி வானர இனமும் சரி, அதுக்கு வந்து மது ஏறிடும். புரியுறதா? அது ஆனால் அங்கே வந்து அன்லிமிட்டெட் மீல்ஸ், எல்லாமே அன்லிமிட்டெட் மீல்ஸ். அங்கே தேன் வேணுமா, பேரலாக இருக்குது. பேரல் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒரிஜினலாக எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா துரோணம் அப்படின்னு பேர். அதுக்கு பேர் துரோணம். அப்படி துரோண கலசமே எங்கே வருது? சமக்கத்தில் வருது. ருத்ர நமக்கம், அப்புறம் ருத்ர சமக்கத்தில் வந்து துரோண கலசமே அப்படின்னா என்ன? எனக்கு பெரிய அண்டா வேணும்னு கேட்குறோம். யார்கிட்ட? சிவபெருமான்கிட்ட. அப்போ அந்த அது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, அங்கே தொங்குற மது பார்த்தா பல ஆயிரக்கணக்கான துரோணத்தை ரொப்ப முடியுமா, அவ்வளோ இருக்கான். அந்த மாதிரி அப்படியே வந்து ஒரே எட்டா ஃபுல்லு. இந்த ததிமுகன் இருக்கான்ல, அவனுக்கு புரியவே இல்லை. அவனுக்கு என்னென்னா காப்பாற்றணும். ரொம்ப நாளாக வச்சு எல்லாரோடையும் கனெக்ஷன்லாம் விட்டு போய் அவனுக்கு அங்கதனை வந்து அங்கதன்னே தெரியல. இது என்னடா இந்த வானரங்கள்லாம் வந்து இவ்வளோ இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைட்டு. ததிமுகன் பக்கம் இருக்கக்கூடிய வானரங்கள் நேர போய் அந்த வானரங்களோடைய ஃபைட்டு, அவளை ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது. டபன்னு ஃபைட்டு. யாருக்கிட்டே எந்த ஆயுதமும் கிடையாது. எல்லா வானரங்களும் ஃபைட்டிங். என்ன அப்படின்னா, இங்கேருந்து வந்து இவ மரத்தை தூக்கி போடும், அங்கேருந்து அதெல்லாம் கட்டையை தூக்கி போடும். என்னாச்சு, ஒரு பெரிய குரூப் ஆஃப் வானரங்கள் பெரிய மரத்தை தூக்கி போட்டது. அப்படியே வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீர வானரர்கள் இருக்கல்ல, அப்படி வந்து அப்படி பார்த்தா ஒன்றுமே ஆகல. ஏன் அப்படின்னா, நடுவில் அங்கதன் வந்து இப்படி பிடிச்சிட்டான். அந்த பெரிய மரத்தை பிடிச்சிட்டு அப்படி தூக்கி போட்டான். அந்த மரம் இப்படி போயிட்டு இப்படி கீழே வந்ததில்ல, கீழே வரும்போது இப்படி ஒரு தள்ளினான். தப 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 தப. அந்த பக்கம் எதிர்பக்கம் இருக்கக்கூடிய எல்லா வானரத்துக்கும் சிலதுக்கு காலில் அடி, சிலது மூக்கில் அடி, வாயில் அடி, செம்ம அடி வாங்கிடுது எல்லாம். போயிட்டு இவ வந்து சும்மா சண்டை போட்டுலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத, அவங்க திருப்பி அடிக்க வரும்போது பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு திருப்பி பிஸியாயிட்டா. என்ன வேலையில்? திங்கிறது குடிக்கிறது, காவோ பீவோ மஜாக்கரோ. அதுலேயும் என்னன்னா, அந்த பிளைட்டு புரிஞ்சுக்கணும். இவாளுக்கு இத்தனை நாள் வந்து ஏதோ உயிர் வாழறதுக்காக பரம சோகத்தில் சாப்பிட்டு இருந்தவா திடீர்னு வந்து ஜாப் டன், ஓவர், ப்ராஜெக்ட் ஓவர், கோ லைவ், அதுக்கு வந்துட்டாவா இல்லையா? அப்போ எப்படி இருக்கணும்? அவள் வந்து ஒரே ஜாலி. சிலது வந்து இதெல்லாம் குடிச்சிட்டு வந்து கிளி 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 அப்படிங்கிறதான். ஒன்று வந்து இன்னொருத்தர் ஒன்று வந்து காடு கிட்ட, இன்னொன்று வந்து நீ குடிச்சியா, நான் குடித்தேன் அப்படின்னு பாட்டு பாடுறதான். ஒன்று நீ இந்த பழத்தை சாப்பிட்டு பாருன்னு ஒன்று வந்து இன்னொன்னுக்கு ஊட்டுறதான். ஒரே ஜாய். அதாவது ஏதோ ராமராவண ஒரு யுத்தம் ஜெயிச்சா மாதிரி எல்லாம் கொண்டாடின்னு இருக்கு. ஹனுமானும் வந்து ஹனுமான் ஜாமான்லாம் விட்டா, சரி ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ தான் அது சாப்பிட்ட உடனே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்குள்ளே இந்த அடிப்பட்ட ததிமுகன் இருக்கான் இல்லையா, ததிமுகன் வந்து ஐயோ வானம் இப்படி ஆடுதேன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா தன்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த வனத்தை காப்பாற்றணும். இதுங்களா பிரத்வம்சம் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த இதை உடனே ததிமுகன் வந்து ஜும்முன்னு பறந்து நேர பிரஸ்ரவணம் பர்வதத்துக்கு நேராக வந்து சுக்ரீவனுடைய காலில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணான். சுக்ரீவன் வந்து, ஐயா நீங்கள் எதுக்கு எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன், பெரியவராச்ச நீங்கள், கவலைப்படாதீங்க, அபயம் அப்படிங்கிறான் சுக்ரீவன். நம்மளோட பெரியவா யாராவது நமஸ்காரம் பண்ணானா ஏதோ பொறுப்பில் சொதப்பிட்டான்னு அர்த்தம். நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன், எழுந்துருங்கோ அப்படிங்கிறான் சுக்ரீவன் கிட்ட ததிமுகன் வந்து பரம கோபத்தோடையும் ஆத்திரத்தோடையும் சொல்கிறான். இந்த மாதிரி இது வந்து பக்கத்துலேயே ராமலக்ஷ்மணாலும் இருக்கா, அவளும் கேட்டுருக்கா எல்லா விஷயத்தையும். இந்த மாதிரி சுக்ரீவனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணோடனே அபயம் கொடுத்தோடனே, என்னப்பா மதுவனத்தில் எல்லாம் ஓகேயா அப்படின்னு சுக்ரீவன் கேட்குறாரு. ஐயா எதுவுமே ஓகே இல்லை, அதுக்காக தான் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன், என்னை மன்னிச்சிருங்கோ. ஒரு பெரிய வானர கூட்டம், ஹனுமானா, ஜாம்பவானா, அங்கதனா, இவெல்லாம் வந்து ஒரே துவம்சம் பண்ணி இந்த பாருங்க இங்கே அடிபட்டிருக்கே, எல்லாம் அவ கொடுத்த அடி தான், எல்லா பக்கமும் ஒரே அடியாக இருக்குது.
இது பண்ணின்னு இருக்கா, அது பண்ணின்னு இருக்கா, அவள் வந்து உன்மத்தமாக இருக்கா, ஒரே இதுவாக அது பண்ணின்னு இருக்கா, அது பண்ணின்னு இருக்கா அப்படின்னோடனே சுக்ரீவனுக்கு கோவம்லாம் வரணும். ஏன்னா சுக்ரீவன் எப்படி ராவணனுக்கு வந்து பிரத்வனவனம் ரொம்ப பிரமதவனம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ, அந்த மாதிரி சுக்ரீவனுடைய ஓன் பெட் ப்ராஜெக்ட் ஹைலி ப்ரொடெக்டட் வனம் வந்து மதுவனம். புரியுறதா? அந்த மதுவனத்தை வந்து துவம்சம் பண்ணுறா அப்படின்ன உடனே சுக்ரீவனுக்கு பரம கோபம் எல்லாம் வரணும். சுக்ரீவனுக்கு கோபம் வரல. நம்ம வானர பசங்களா ஜாலியாக இருக்காளா? அட் த சேம் டைம் லக்ஷ்மணன் வரா. லக்ஷ்மணன் வந்து என்ன சொல்கிறான், கேட்குறான், என்ன விஷயம்? என்ன விஷயம்? 3 1 षष्टि 2 षष्टि 3 षष्टि 63 கிமயம் வானரோ ராஜன் வானபः பிரத்யுபஸ்திதः கிம்சார்த்தம் அபிநிர்திஷ்ய துக்கிதோ வாக்கியம் அப்ரவீத் ஏவமுக்தாஸ்து சுக்ரீவோ லக்ஷ்மணேன மகாத்மனः லக்ஷ்மணம் பிரத்யுவாச்சேதம் வாக்கிய விசாரதः ஆர்ய லக்ஷ்மண சம்பிராஹ வீரோ ததிமுகः கபிஹி அங்கதः பிரமுகைர்வீரைர் பக்ஷிதம் மதுவானரைஹி நைஷாமகர்த்தகார்யாமீத்ருஷः ஸ்யாத் வ்யதிக்ரமः வனம் யதி அபிப்பன்னாஸ்தே சாதிதம் கர்ம தத்ருவம். என்னன்னு சொல்கிறேன், என்ன சொல்கிறான்னா, சுக்ரீவன் கிட்ட வந்து லக்ஷ்மணன் கேட்குறான், இவர் யார், ஏன் இப்படி அடிவதப்பட்டுன்னு வந்து நிற்கிறார் அப்படின்னு கேட்ட உடனே, இந்த மாதிரி இவர் பேர் ததிமுகன்னு பேர், என்னுடைய வனம் ஒன்று இருக்குது, மதுவனம் அப்படின்னு ஒரு வனம் இருக்குது. அந்த மதுவனம், அந்த மதுவனத்தோடைய டோட்டல் கேர்டேக்கர், அதோடைய பொறுப்பாளியாக இவர் இருக்கார். அதில் வந்து நம்ம அமிச்ச இந்த சவுத்து டீம் இருக்கு இல்லையா, இந்த சவுத்து டீம் வந்து பிரத்வம்சம் பண்ணின்னு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, என்ன சொல்கிறாருன்னா, நைஷாம் அகிருத காரியாணாம் ஈதிருஷா ஸ்யாத் வதிக்ரமஹா. இந்த அங்கதாதி வானரங்கள் இருக்குல்ல, அங்கதனுடைய தலைமையில் போன ஜாம்பவான் இத்தியாதி வானரங்கள் இருக்கு இல்லையா, அவ வந்து காரியம் பண்ணாம அந்த வனத்துக்குள்ளேயே என்டர் ஆக முடியாது. அந்த காரியம் பண்ணாம அவ அந்த வனத்துக்குள்ள என்டர் ஆக முடியாது. அவ அந்த வனத்துக்குள்ள என்டர் ஆயிருக்கா அப்படின்னா, அவ எந்த காரியத்துக்காக போனாலோ அந்த காரியம் கண்டிப்பா சித்தி ஆயிடுத்து லக்ஷ்மணா. இதுதான் தி சட்டில்னஸ் ஆஃப், மாமா இங்கே பாருங்க, அதை விட்டுருங்க, த சட்டில்னஸ் ஆஃப் அந்த ஒரு விஷயம். ஒருத்தர் வரார், அங்கே என்ன நடக்கிறதோ அந்த நிகழ்வை வச்சு பலவிதமான நிகழ்வுகளை வந்து ஜட்ஜு பண்ணக்கூடிய சக்தி வந்து அந்த மாதிரி ராஜாவுக்கு. ரொம்ப புத்திசாலியான ராஜா சுக்ரீவன். அதுவும் புத்திசாலித்தனம் இப்போ ரொம்பவே வளர்ந்துருக்கும். ஏன்? ராமருடைய ஃப்ரெண்டு, சகா. அதனால ஹனுமான் வந்து உடனே என்ன பண்றார் அப்படின்னா, அந்த காரியம் வந்து கண்டிப்பா நடந்திருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, லக்ஷ்மணா கேளு. வாரயந்தோ பிருஷம் பிராப்தா பாலா ஜானுபிராஹிதா ததா ந கணிதாச்சாயம் கபீர் ததிமுகோ பலி பதிர்மம வனஸ்யாயம் அஸ்மாபி ஸ்தாபிதஸ்வயம் திருஷ்டா தேவி ந சந்தேகோ ந சான்யேன ஹனுமதா. என்ன அழகா சுக்ரீவன் சொல்றான்னு பாருங்க. என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, சந்தேகமே இல்லை லக்ஷ்மணா, சந்தேகம் பட வேண்டாம். திருஷ்டா தேவி, சீதைய பார்த்தாச்சு. அண்டு யாரு பார்த்திருப்பான்னு சொல்றேன் கேளு, ஹனுமான் போய் பார்த்திருப்பான். ஏன் அப்படின்னா, நஹன்யஹா சாதனே ஹேதுஹு கர்மண்யோஸ்ய ஹனுமதஹ காரிய சித்திர் அனுமதி மதிஷ்ச ஹரிபுங்கவே வியவசாயஸ்ச வீர்யம் ச ஸ்ருதம் ச
வேலை முடிக்கலன்னா டெத்துமா இல்லையா? அதனால இது பண்ணா. அதில் அப்புறம் ஃபைனலாக என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாருன்னா, ஜாம்பவான் யத்ர நேதா ஸ்யாத் அங்கதஸ்ச மகாபலஹ ஹனுமான்ச்சாப்யதிஷ்டாதா ந தத்ர கதிரன்யதா. எந்த இடத்தில் அங்கதன் தலைமை தாங்கி ஜாம்பவான் முக்கிய பிரமுகனாக இருந்து இவர்கள் அனைவருக்கும் அதிஷ்டானமாக சப்போர்ட்டாக அனுமான் இருக்காரோ அங்க காரிய சித்தி தவிர வேற என்ன நடக்க முடியும் அப்படின்னு சுக்ரீவன் ஆல்ரெடி குட் நியூஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டான். ஆனா இது எல்லாம் என்னது? அனுமானம்னு பேர். இதுக்கு பேர் ஹனுமான் இல்ல, அனுமானம். ஒரு விஷயத்தை ரெண்டு விஷயமா தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்போ பிரத்யக்ஷமா நம்ம பார்க்க தெரிஞ்சுக்கோ, இப்போ யாரோ ஒருத்தர் படியில ஏறி வர்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஏப்பத்தை ஏற்கனவே நீங்க ஒரு 3 வருஷமா கேட்டுன்னு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ திங்க் அந்த சுப்பிரமணியம் வரார் அப்படின்னு. யாராவது சுப்பிரமணியம் இருக்க போற? சும்மா சொல்றேன். இல்ல நம்ம பேர் வச்சிருப்போம், அந்த ஏப்பம் அம்மா வரார் அப்படின்னு வச்சிருப்போம். அது என்னது? அனுமானம். ஆனா அவர் கதவை திறந்துண்டு உள்ள வந்துட்டார்னாக்க பார் அப்படின்னா அது என்னது? அது பிரத்யக்ஷம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இங்க சுக்ரீவனுடைய அனுமானத்தினுடைய அடிப்படையில் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, சீதாவை பார்த்தாச்சு, ஹனுமான் அந்த காரியத்தை சித்தி பண்ணிட்டார். திஸ் சவுத் டீம் ஹாஸ் பீன் சக்சஸ்ஃபுல். அப்படின்னு சொல்லிட்டு, திருஷ்டா சீதா மகாபாஹோ சௌமித்ரே பஷ்ய தத்வதா அபிகம்ய யதா சர்வே பிபந்தி மதுவானரஹா தத பிரஹுஷ்டோ தர்மாத்மா லக்ஷ்மண சஹராகவஹ ஸ்ருத்வா கர்ணசுகாம் வாணீம் சுக்ரீவ வதனாச்சுதாம் பிரஹர்ஷ்யத பிருஷம் ராமோ லக்ஷ்மணஸ்ச மகாயஷா. என்ன சொல்றார் சுக்ரீவன் அப்படின்னா, அவ மதுவனத்துக்குள்ள என்டர் ஆகணும் அப்படின்னா சீதையை பார்த்த அந்த ஒரு மங்களமான ஒரு நிகழ்வு இல்லாமல் அந்த மதுவனத்துக்குள்ள யாருமே என்டர் ஆக முடியாது. சீதையை பார்க்கக்கூடிய அந்த மங்களமான காரியம் பண்ணி அந்த காரிய சித்தினால தான் அவளால் அந்த வனத்துக்குள்ளேயே என்டர் ஆகி அந்த விஷயத்தையே அவள் அனுபவிக்க முடியும். ரெண்டாவது விஷயம் அவள் இந்த காரியத்தை முடிக்கலைன்னா அவள் எல்லாருக்கும் மரண தண்டனை காரியம் முடிக்காமல் மரண தண்டனை அனுபவிக்கிறவா அப்படிலாம் என்ஜாய்லாம் பண்ண மாட்டான். இது எல்லாத்தையும் வச்சுண்டு திருஷ்டா சீதா மகாபாஹோ, பார்த்தாச்சு சீதாவை பார்த்தாச்சு லக்ஷ்மணா அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்ல அந்த விஷயம் ராமர் காதிலையும் விழ பிரஹர்ஷ்யத கர்ணத்தில் பரம சுகமாக காதில் விழறதான் ராமருக்கு. பாவம் இத்தனை நாளாக தேடுன்னு தேடினவருக்கு திருஷ்டா சீதையை பார்த்துருப்பா, கண்டிப்பாக சீதையை பார்த்தாச்சு இல்லை பார்த்துருப்பா அப்படிங்கிறது காதில் விழறது. அந்த ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. அது இச்சாமி சீக்கிரம் ஹனுமத் பிரதானான் ஷாகா மிருகான் ஸ்தான் மிருகராஜ தர்பான் பிரஷ்டும் கிருதர்த்தான் சஹராகவாபியாம் ஸ்ரோத்தும் ச சீதாதிகமே பிரயத்னம் பிரதிஸ்பிர்தாக்ஷௌ சம்பிரஹ்ருஷ்டௌ குமாரௌ திருஷ்ட்வா சித்தார்த்தௌ வானராணாம் ச ராஜா அங்கை பிரஹர்ஷ்டைர் காரிய சித்திம் விதத்வா பாஹ்வோ ரசாசன் மதி மாத்திர நனந்த. என்ன சொல்றா அப்படின்னா, ததிமுகனை பார்த்து சொல்றார், இங்க பார் ததிமுகா, ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் க்ஷமா பண்ணிடு, அவளை மன்னிச்சு விட்டுடு. நான் இப்படி அடிச்சிட்டாங்களே மன்னிச்சு விட்டுரு அவளை. முதல் விஷயம் புரியுறதா? ரெண்டாவது, அங்கே போயிட்டு ஹனுமான் கிட்ட சொல்லு, உடனே கிளம்பி இங்கே வர சொல்லு, கம் ஃபாஸ்ட். புரியுறதா? அப்புறம் நாங்கள் ரொம்ப அவளை பற்றி சந்தோஷப்படுறோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லு. ஏன்னா ததிமுகன் போய் உங்களை கூப்பிடுறாரு அப்படின்னா என்ன நினச்சிப்பா, இவன் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பான், இப்போ சுக்ரீவன் நம்மளை ஏதாவது பண்ணிவிடுவாரோ அப்படின்னு. புரியுறதா? ஒருத்தர்கிட்ட தூதோ ஒரு மெசேஜ் அனுப்பும்போது ஒரு ராஜாவோ ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்கிறவா, யூ ஷுட் யூஸ் த ரைட் வேர்ட்ஸ். இப்போ தூது இருக்கான் இல்லையா, அவனுடைய வேலை என்ன? இங்கே இருக்கிற வார்த்தையை அங்கே போய் சொல்லணும்.
அவனுக்கு புரியறதோ புரியலையோ, ஆனால் கேட்க போகிறவனுடைய காதில் நம்மளுடைய எந்த வார்த்தை எந்த இடத்துல எந்த டோனில் சொல்லணுங்கிற விஷயத்தை வந்து தூதுவனுக்கு சொல்லணும். அப்போ தான் தூது கரெக்டாக போகும். ஓகே, அந்த மாதிரி சொல்லி அனுப்புகிறார். உடனே வந்து என்ன பண்ணுறார், ததிமுகன் வந்து வெகு வேகமாக வரானான். போன வேகத்தோட, கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போன வேகத்தோட இன்னுமே பரம வேகத்தை, ஏன்னா ததிமுகனுக்கு ஃபுல்லாக வந்துடுறது. இதில் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ததிமுகன் வந்து நேராக போய் ராமலக்ஷ்மணனுடைய காலில் விழுறார். காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இங்கே வந்து செய்தியை சொல்கிறார். என்னுடைய ஒரு இது என்ன அப்படின்னா, என்னுடைய ஒரு பார்வை நோக்கு என்ன அப்படின்னா, இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இப்போ ஒரு மதுவனம் வரணுமா, அதில் அவெல்லாம் சாப்பிட்டாலாம் ஒரு சண்டையாம் இல்லை, ஒரு சண்டையாம், அதுக்கப்புறம் அவள் போனாலாம் திரும்பி வந்தாலாம் கிளம்பி வர சொன்னான். இந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் இந்த ஹோல் கதையில். ஆனால் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது. என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, நேற்றுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், லங்கா தகனத்துக்கு அப்புறம் ராமர் இந்த ஹோல் டீமுக்கு வந்து பானகத்தை நைவேத்தியம் பண்ணோம். இப்போ அங்கே என்ன வச்சுருக்கோம், அந்த பக்கம் ஒரே பழங்களாக வச்சுருக்கோம். ததிமுகன் வந்து கிட்டத்தட்ட தாத்தா, யாருக்கு, அங்கதனுக்கு தாத்தா. அப்படின்னா எவ்வளோ வயசானவர், எவ்வளோ வருஷ காலமாக அந்த மதுவனத்தை காப்பாற்றின்னு இருக்கார் அவர். அந்த மொத்த மதுவனம் இத்தனை நாள் இருந்ததனுடைய பர்பஸ் என்ன தெரியுமோ, மகா பராக்கிரமமான ராமகாரியத்தை முடிச்சுட்டு வந்த அந்த உத்தமோத்தமர்களுக்கு அந்த என்டையர் மதுவனம் வந்து நைவேத்தியம். நன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் எப்போ ராமகாரியத்தில் இறங்குறீரோ, ஆர் நீங்கள் பண்ணுற எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அது ராமனுடைய காரியம்னு நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ, உங்களுக்கு நைவேத்தியம் கன்ஃபார்ம்டு. அந்த நைவேத்தியம் வந்து உங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக வரலாம், அந்த நைவேத்தியம் வந்து உங்களுக்கு பணமாக வரலாம். அந்த நைவேத்தியம் அப்படிங்கிறது இது எல்லாத்த விட மேலான மன நிம்மதியாக வரலாம். அந்த நைவேத்தியம் அப்படிங்கிறது வந்து தர்மம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிளேனையே தாண்டி முக்தி கொடுக்கக்கூடிய பிரம்மஜானமாக கூட இருக்கலாம். எது உங்களுக்கு நைவேத்தியமாக வரப்போகிறது அப்படின்னா உங்கள் பசியை பொறுத்து இருக்கு. உங்களுக்கு எது பசியாக இருக்கோ, ராமகாரியத்தில் ஈடுபட்டல்னா உங்கள் பசி ஆற்றப்படும். அப்போ அந்த ததிமுகன் வந்து அந்த நைவேத்தியம் பண்ணதுனால இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்து சுக்ரீவனுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ணிட்டு போகிறான் இல்லையா, இதில் ததிமுகனுக்கு என்ன கிடைச்சது, யார் சொன்னா, கைத்தட்டு. ததிமுகன் இதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்காகவே கிளம்பி வந்தான் இல்லையா, வானரங்களுக்கு பழம் மதுலாம் கிடைச்சது. ததிமுகனுக்கு என்ன கிடைச்சது, ததிமுகனுக்கு வந்து ராமன் நீ சம்மானம் எவருரா, அவரை பார்க்கறத விட வேற என்ன ஒரு விஷயம் கிடைக்க முடியும் அவருக்கு. அந்த ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் சேர்ந்து நமஸ்காரம் பண்ண அந்த ஸ்ரீ ராம தரிசனம் ததிமுகனுக்கு கிடைச்சது. அதுதான் வந்து இந்த ஹோல் மதுவனத்தினுடைய ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு அடியேனுடைய ஒரு தாழ்மையான சிந்தனை மாத்திரம். ததிமுகன் வேகமாக வரான், திரும்பி வந்துட்டோ 2 கையும் வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணுறான். நமஸ்காரம் பண்ணி, அங்கதரே நீங்கள் வந்து எனக்கு ராஜா, நான் தெரியாமல் பேசிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிருங்கோ. அங்கதன் சொல்கிறான், நீங்கள் எனக்கு தாத்தா, தயவுசெய்து நமஸ்காரம் பண்ணாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அந்யோன்யமாய் எல்லாம் சாரியெல்லாம் கேட்டு அப்புறம் அங்கதன் வந்து நல்ல ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான். என்ன அப்படின்னா, சர்வே யதாமாம் வக்ஷந்தி சமேத்ய ஹரிபுங்கவாஹ ததாஸ்மி கர்த்தா கர்த்தவ்யே பவத்பிஹி பரவானஹம் ஞாஜ்ஞாபிதுர் மஹீஷோஹம் யுவராஜோஸ்மி யத்யபி அயுக்தம் கிருதகர்மாணோ யூயம் தர்ஷயித்தும் பலாத்.
ப்ருவதச்சாங்கதஸ்யைவம் ஸ்ருத்வா வச்சனமுத்தமம் பிரஹுஷ்ட மனசோ வாக்கியம் இதம் ஊச்சுர் வனைகசஹா. என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, நீங்கள் எல்லாரும் சாப்பிட்டதெல்லாம் போகிறோம் கிளம்புங்கோ அப்படின்னு நான் வந்து ஆர்டர் கொடுக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு. ஏன் அப்படின்னா, நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இப்போ அச்சீவ் பண்ண ஒரு அந்த ராம காரியம் இருக்கு இல்லையா, அது எவ்வளோ பெரிய காரியம், அதில் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து ஒரு ராஜகுமாரன், நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் ராஜா அப்படின்னு வச்சுண்டு ஆர்டர் பண்ணுறது கூட எனக்கு வந்து தப்புன்னு தோன்றது. அதாவது அங்கதனுடைய பாவனை எப்படி மாறிடுது அப்படின்னா, நான் ராஜா, என்னுடைய ஆதீனத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று நான் உங்களை எண்ண முடியாது. ஏனென்றால் நீங்கள் ராமகாரியத்தை சித்தி செய்தவர்கள். எவன் ஒருவன் ராமகாரியத்தை சித்தி செய்கிறானோ அந்த சித்தி செய்தவன் எவனுக்கும் ஆதீனம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இன்டைரக்டா சொல்றார். நீ ராம காரியத்துல ஈடுபடு, உன்னை கண்ட்ரோல் பண்றவா யாருமே இருக்க மாட்டான், உன்னை யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதை வந்து இன்டைரக்டா இங்க வந்து அங்கதனுடைய உத்தமமான வாக்கியத்துல வருது. எந்த அளவுக்குனா, தவச்சேதம் சசதிருஷம் வாக்கியம் நானியஸ்ய கஸ்யசித் சன்னிதர்ஹி தவாக்கியாதி பவிஷ்யத்யோப யோகதம். அப்படின்னா இதனால என்ன, அங்கதனுக்கு என்ன வெளிப்படுறது அப்படின்னா, தான் ராஜா அப்படிங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாம உங்களோட சேர்ந்து நானும் ராம காரியத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு டீம் மெம்பர் தான் நான், அதனால வந்து நான் எந்த ஆர்டரும் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது மூலமா அங்கதனுடைய தலைமை இது இருக்கு இல்லையா, பண்புகள் அது வெளிப்படுறது, லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வெளிப்படுறது. எப்பவுமே the biggest servant, the greatest servant of a group will be the leader of the group. இது எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தொண்டு செய்பவனே தலைவனாக முடியும். உங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளோ ஸ்கூலில், எவ்வளோ கவர்மெண்ட் இதில், எவ்வளோ பார்ட்டி மீட்டிங்கில் வந்து எவ்வளோ பாத்ரூமை வந்து கையில் தொடப்பக்கட்டை எடுத்து அலம்பியிருக்கார் நரேந்திர மோடிங்கிறது வந்து வெளியில் வராத ஒரு விஷயம், சாதாரண விஷயம் இல்லை. இன்னைக்கு ஒருத்தர் அப்படி இருக்கார் அப்படின்னா எவ்வளோ தபஸ் இருக்கணும். ஏன் அயோத்தியா அப்படின்னா ஜெயிக்க முடியாத மாதிரி இருக்காரு, அயோத்தியாவுடைய ரூபமாக இருக்காரு அவர் இல்லையா. ஏன் அப்படின்னா சிம்பிள், த கிரேட்டஸ்ட் சர்வெண்ட், மா பாரதி கா புத்திர, மா பாரதி கா சேவக், பிரதம் சேவக்னா சும்மாவா. அதனால வந்து என்றுமே தலைவனாக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை விட்டுவிட்டு நான் வந்து சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் யார் ஆழ்ந்து ஊறுகிறார்களோ, நீங்கள் சேவை செய்வதை பார்த்து மற்றவர்களும் சேவை செய்வதனால் சேவகர்களுக்கு பரமசேவகனான நீங்கள் தலைவனாவீர்கள். தலைவன் அப்படிங்கிறது வந்து அது எடுத்துக்கிற விஷயமோ ஆகிற விஷயமோ இல்லை, அது வந்து தானா அமையிற ஒரு விஷயம். அது இட்ஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க். இட் இஸ் நாட் வாட் யூ ப்ரொக்ளைம் யுவர் செல்ஃப் டு பி. புரியுறதா? அந்த மாதிரி சொல்லி வானரங்கள்லாம் சொல்கிறார், உங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குற அளவுக்கு ரைட்ஸ் இருந்தால் கூட எங்கள் மேலே ஆதீனமும் பண்ணாமல், ஆதீனம்னா என்ன தப்பா எடுத்துக்க போகிறேன், மேலே வந்து எங்களை அடக்கி ஆளாமல், நான் இந்தி வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறேன் ஆதீனம், எங்களை அடக்கி ஆளாமல் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ அன்பான வச்சனம் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப ஏவம் பக்ஷதி கோராஜன் பிரபுஹு சன் வானர்ஷப ஐஸ்வர்யமாதத்தோஹி சர்வோகமிதி மன்யதே. எல்லாரும் வந்து எல்லாம் நான் தான் சொல்லின்னு இருக்கிற இடத்துல மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரியான வாக்கியம் சொல்கிறவா யார் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லி அந்த இடத்துல வந்து அங்கதனுடைய ஒரு பெரிய குவாலிட்டி. இந்த இடம் அங்கதனுடைய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வால்மீகி எவ்வளோ அழகாக நம்மளுடைய மைண்டை மாத்திரா இருப்பாருங்க. இதுக்கு முன்னாடி அங்கதன் இடத்துல ஆன ஒரு முக்கியமான இன்சிடெண்ட் என்ன, அங்கதன் வந்து சுக்ரீவனை திட்டுறான். அங்கதன் வந்து நம்ம செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். அங்கதன் வந்து
சில விஷயங்களை வந்து சரியாக பர்சீவ் பண்ணாமல் அந்த பண்ண இல்லையா, அதுதான் கடைசியாக தாக்கம் ஏற்படுத்திய அங்கதனுடைய கேரக்டர். இப்போ அந்த கேரக்டர் எப்படி அப்படியே வால்மீகி மைண்டில் மாற்றிட்டார் பாருங்க. அங்கதன் மாதிரி ஒரு சிரேஷ்டமான பர்சன் இல்லை. எதனால் அங்கதனுக்குள்ளே இந்த ஏற்பட்ட மாற்றம் எதனால்? வால்மீகினால் இல்லை, வால்மீகியை அப்படி எழுதிட்டார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஹனுமானுடைய வெற்றி அங்கதனுள் இருந்த அந்த நல்ல தன்மையை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறது. ஹனுமானுடைய வெற்றி எதுக்கான காரணம்? ஏன்னா அது ஹனுமானுடைய வெற்றி இல்லை, அது ராம காரியம். அதனால அங்கதன் வந்து இவ்வளோ உத்தமமான சிறந்தான்னா பிகாஸ் அவன் ராம காரியத்தில் ஈடுபட்டான். சரியா? அதனால வந்து எல்லாம் என்ன பண்ணுறா, உடனே சலோ அப்போ உடனே கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு எல்லாம் ஃப்ளை. எங்க வாங்கோ ஜி, சீக்கிரம் வாங்கோ, அதானே எல்லாரும் வெயிட்டிங் இல்லை. எப்போ ஹனுமான் வருவார், ராமரை பார்ப்பார், 2 பக்கத்துலேருந்து சினிமாவில் வரா மாதிரி ஓடி வந்து, அதெல்லாம் வரமாட்டார் ராமர், புரியுறதா? அவர் வந்து மரியாதை புருஷோத்தமன் அப்படி உக்காந்துருப்பார் கல் மேலே. ஒரு கால் இப்படி பின்னாடி, ஒரு கால் இப்படி முன்னாடி அப்படி வச்சுன்னு உட்காந்துருப்பார். ஏன்னா ஒரு 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 கால் எப்போவுமே முன்னாடி வச்சுருப்பார் ராமர். ஏன் தெரியுமா? அவர் இந்த பக்கம் திரும்பறச்சே யாருக்காவது தன்னுடைய சரணம் தேவைப்பட்டதுன்னா இல்லாமல் போயிடுமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இல்லை. அவர் அப்படி கண்ணா வந்துட்டார்னா, இல்லைன்னா இந்த பக்கம் லக்ஷ்மணனை பார்த்து பேசும்போதோ இல்லை பின்னாடி பார்க்கும்போது யாராவது நமஸ்காரம் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ அந்த கால் அவைலபிளாக இல்லாமல் போயிடுத்துன்னா, அதனால வந்து உக்காந்துருக்கிறச்சே ஒரு கால் இப்படி வச்சுண்டு ஒரு கால் அப்படி முன்னாடி வந்து ராஜ தோரணையாக உட்காந்துருப்பாரன் எப்போவுமே. அதுக்கு பேர் ஸ்திதம் சிம்ஹாசனஸ்திதம்னு பேர், வீராசனஸ்திதம். அதான் சிம்மாசனத்திலே வீராசனத்தில் அப்படி உக்காந்துருப்பார். அந்த மாதிரி ராமர் உக்காந்துட்டு இருக்கார். எல்லாம் வந்து ஜெய் ஹோ அப்படின்னு சுக்ரீவன் வந்து அங்கே அங்கதன் டீம் வந்து அப்படியே பறந்து வரா. வானரங்களுக்கு தெரியும்ல, அப்படி பார்க்குறா. லக்ஷ்மண் 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 இங்க வா. யாரு? சுக்ரீவன். ஜெயஹோ, வேலை முடிஞ்சுடுத்து அப்படின்றார். திருப்பி ஒரு தடவை அங்கதன் திருப்பி என்ன வேலை முடிஞ்சுடுத்து? வேலை முடிஞ்சே ஆனும். ஏன் அப்படின்னா வருது எவ்வளோ தோரணையாக வரா பாருங்க. இப்படியே சொல்றார் சுக்ரீவன். என்ன அகங்காரத்தோட வருது பாரு எல்லாம் அப்படின்னு. நண்டு சுண்டெல்லாம் சீதாவை கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லை அப்படின்னு நண்டு சுண்டெல்லாம் அவ்வளோ வந்து மாற நிமித்திட்டு வருதான். பணதெல்லாம் அனுமான் இல்லை, எல்லாம் ஜாம்பவான் அங்கதன் இந்த மாதிரி முக்கியமான வாழ்டைய சில பேருடைய அறிவு, சில பேருடைய ஆக்ஷன் பிளான், ஹனுமாரோடைய எக்ஸிக்யூஷன், இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நடந்திருக்கு. ஆனால் நண்டு சுண்டெல்லாம் கிரெடிட் எடுத்துக்கும். சரிங்கள? நோ வி அட் அந்த கம்பெனி பேரை சொல்லி நாங்கள் வந்து அடுத்தது மார்க்கெட் போகிறோம். நாங்கள் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து லிஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு $2 million நாங்கள் இது பண்ண போகிறோம். டேய் உனக்கு எவ்வளோடா? உடனே இந்த வீட்டில் ஒரு பாட்டி இருக்கும். டேய் அது ஏதோ $2 million சொல்கிறியா, அதில் உனக்கு எவ்வளோடா கிடைக்கும்? பாட்டி சும்மாரு பாட்டி, அதுலேருந்து எனக்கு எதுவும் கிடைக்காது. சம்பளத்தில் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க, சம்பளம்லாம் இதே தான் இருக்கும். அப்புறம் என்னடா நாங்கள் பண்ணுறோம் 2 million 10 million 100 million பேசின்னு இருக்கு. ஆனால் இது தண்டு சுண்டெல்லாம் வந்து நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வருது. அந்த தோரணையை பார்த்து வா ஜாப் கம்ப்ளீட்டட் லக்ஷ்மணா, வேலை முடிஞ்சது. எப்படி தெரியறது அப்படின்னா, இவங்க எல்லாம் லேட்டாக வராங்க. இப்படி சொல்கிறார் சுக்ரீவன். இவங்கெல்லாம் லேட்டாக வர ஆக்சுவலி லேட்டாக வரக்கூடாது. காரியம் கொடுத்தாக்க அந்த காரிய கால கணக்குக்குள்ளே முடிக்கணும். இல்லை அந்த கணக்குக்குள்ளே முடிக்க முடியலன்னு வந்து சொல்லணும். காலத்தெல்லாம் கடந்து வரக்கூடாது, அங்கேயே செத்து போயிடணும். இல்லை வரா அப்படின்னா மரண தண்டனை ஏற்றுக்கிறதுக்காக வரணும். சரி, ஏதாவது கிருப்ப பண்ணி நம்ம எஸ்கேப் ஆகிடலாம், அந்த மாதிரி வரணும். இவங்களை பார்த்தா அந்த எந்த தோரணையும் இல்லை. ஹே சுக்ரீவன், மை டியர் கிங், வி ஆர் டன். ஐ திங்க் எல்லாரும் இப்படி தம்ஸ்அப்போட வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன், மேலேருந்தே காட்டியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். டன் அப்படின்னு இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரே வரலாம். வந்துட்டு எல்லாம் வந்து அங்கதன் பண்ணிட்டு சுக்ரீவன் வந்து ராமர்கிட்ட சொல்கிறார். ராமா டோன்ட் வரி. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா,
அங்கதஸ்ய பிரஹர்ஷஸ்ச ஜானாமி சுபதர்ஷனம் நமஸ்தகாஷாமகச்சேத கிருத்யேஹி வினிபாதிதே யுவராஜோ மகாபாஹு பிளவதாம் அங்கதோவரஹா. என்ன சொல்றாருன்னா, ராமரே கமான் cheer up, என்ஜாய், லெட்ஸ் என்ஜாய். அவன் வந்துட்டாங்க, அவன் பாரு எப்படி வரான் பாரு, ஃபுல் டன், வேலை முடிச்சுட்டு வரான், இல்லைன்னா அப்படி வரமாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பித்ருப்பைதாமஹம் சைதத் பூர்வகைரபிரக்ஷிதம் நமே மதுவனம் ஹன்யாத் திருஷ்டுவா ஜனகாத்மஜம். ராமரே கண்டிப்பா சீதையை பார்த்துட்டா, ஏன்னா என் சீதையை பார்க்காம மதுவனத்துக்குள்ள அவளால் என்டர் ஆக முடியாது. மதுவனத்தில் அவள் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக சீதையை பார்த்த ஒரு சந்தோஷத்தை தான் அங்கே வெளிப்படுத்தியிருக்காவா அப்படின்னு சொல்லி அதை பண்ணிட்டு சொல்லு. அப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா, திருப்பி ஒரு தடவை யார்கிட்ட, நம்மளுக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அவனையே போட்டு காட்டின்னு இருப்போம். அந்த மாதிரி சுக்ரீவன் வந்து, எல்லாத்த விட ராமா கேளு ராமா, எல்லாத்த விட என்ன தெரியுமா, ந ஹன்ய கர்மணோ ஹேதுஹு சாதனேன்யஸ்ய ஹனுமதஹ ஹனுமதீஹ சித்திஷ்ச மதிஷ்ச மதிசத்தம யவசாயஸ்ச சௌர்யம் ச ஸ்ருதம் சாபி பிரதிஷ்டிதம் ஜாம்பவான் யத்ர நேதா ஸ்யாத் அங்கதஸ்ச ஹரீஸ்வரஹ ஹனுமான்ச்சாப்யதிஷ்டாத ந தத்ர கதிரன்யதா. என்ன சொல்றார், அதே ஸ்லோகத்தை திருப்பி ரிப்பீட் பண்றார். வால்மீகி ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்லோகத்தை ரிப்பீட் பண்ண மாட்டார், சில ஸ்லோகங்களை மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணுறாரு. ஏன் அப்படின்னா அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். என்ன சொல்கிறாருன்னா, இவ்வளோ பெரிய கர்மத்தை வந்து ஹனுமானை தவிர யாராலையும் பண்ண முடியாது. ஆனால் ஹனுமான் மட்டுமே பண்ணதுனால என்னன்னாக்கா, விவசாயம் எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தில் கூர்மையாக அதிலேயே இருப்பது, அதுக்கப்புறம் என்ன மதி, அப்புறம் இந்த விஷயத்தில் எப்போவுமே பிரதிஷ்டிதமாக இருக்கக்கூடியது. அப்புறம் எங்கே ஜாம்பவானும் இன்டைரக்டாக வந்து வார் டீமை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறார், யாருக்கு வந்து டிக்கெட் கொடுக்கணும் எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இன்டைரக்டாக சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, எத்திர ஜாம்பவான் எத்திர அமித்ஷா எத்திர ஜாம்பவான் நேதா, எங்கே ஜாம்பவான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இது பண்ணுறாரோ, எந்த இடத்துல அங்கதன் இருக்கானோ, இந்த ஜாம்பவான் அங்கதன் அனுமான் இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல இருந்தால் வெற்றியை தவிர வேற எதுவுமே இருக்க முடியாது ராமா. அதனால வந்து அந்த மாதிரி வந்து நேர இது பண்ணிட்டு சொல்றார். என்னன்னா, இந்த வானரங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த வானரங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கிறச்ச அது வேற சவுண்டாங்க, கிளு 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 ஊ கோ ஊ. சம்டைம்ஸ் அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்கறச்ச ஊ ஃபுட்பால் மேட்ச், அவனுக்கு ஃபுட்பால் ரொம்ப பிடிக்குமா, சரி அப்படிங்கிறச்ச ஊ திடீர்னு ஏதோ சினிமாக்காரனை பார்த்தா அப்படியே ஆவுன்னு கத்துவான், ஏன்னு தெரியல. அந்த மாதிரி சுக்ரீவனை பார்த்து அந்த பிரசவன அந்த ரிஷமுக பர்வத்துக்கிட்ட அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கார்ல ராமர், அந்த இடத்துல வந்து எல்லாம் உடனே கிளு 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 குழு 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 ஓ ஊடு கத்தல் ஒரே. ஏன் அந்த 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 ஒரு என்ன இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ரொம்ப இறுக்கமாக இருந்த ஒரு விஷயம் வந்து சந்தோஷமாக நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஃபுல் எனர்ஜியை வந்து எங்கேயாவது ரிலீஸ் பண்ணியானோம். அது வந்து இந்த சவுண்டு மூலமாக, பாடி ஷேக் மூலமாக, அந்த ஆனந்த நடனம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் என்னத்தை குறிக்கிறது அப்படின்னா அந்த சந்தோஷத்தினுடைய வெளிப்பாடை குறிக்கிறது. அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு சுக்ரீவனுக்கு ஒரே எந்தூசியாஸ்டிக் ஆகிடுது. சுக்ரீவன் என்ன பண்ணுறான், ராமர் முன்னாடியே அவனுடைய வால் இருக்குல்ல தூக்கி டங் டைன் 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 டான்ஸ். ஏன்னா அந்த அந்த வால் மேலே போயிடுது, அப்படி இப்படி ஸ்ட்ரைட் அப்படியே லொட லொட லொடன்னு ஆடின்னு இருக்கும்ல, இப்படி இப்படி ஆடின்னு இருக்கும் வால். அதனை எடுத்து டொடங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்மலாம் கையை தூக்கி இப்படி இப்படி பண்ணுவோம்ல, அதெல்லாம் வாலை தூக்கி இப்படி பண்ணும், வால் டான்ஸ் ஆடும். சரியா, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து டம் 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 அத ததக் தத தம் 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 தத 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 வந்து தொப் 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 தொப்னு இறங்கினான். அதில் ஒருத்தர் மட்டும் எப்படி இறங்கினார்னா,
ஒருத்தர் மட்டும் தலையை கீழே வச்சுட்டு இறங்கிட்டார். ஏன்? அவர் விழும் பொழுதே, அவர் இறங்கும் போது மற்றவெல்லாம் எஸ் எஸ் அப்படிலாம் இறங்கினான். ஹனுமான் மட்டும் எப்படி இறங்கினார்னா, இறங்கும் போதே இப்படி இறங்கி அந்த அந்த முன்காட்டிய பாதம் ஒன்று இருக்குல்ல ராமச்சந்திர மூர்த்தியோட, அந்த முன்காட்டிய பாதம் இத்தனை நேரம் ஏன் முன்னாடி வச்சிருந்தாருன்னா, ஹனுமானுக்காக அந்த காலை முன்னாடி நீட்டி வச்சிருந்தார். அவர் அந்த பாதத்தை முன்னீட்டி வைப்பதும் ஹனுமான் நேரடியாக தன்னுடைய மஸ்தகம் நேராக ராமருடைய பாதத்தில் அப்படி படுறது. என்ன ஒரு காட்சி, என்ன ஒரு காட்சி இல்லையா? ராம் டன் தெரியுமா? நான் அப்படியே நடக்கிறேன், நீங்களும் கூட வாங்கல, உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். யூயோ அந்த மாதிரி அப்படி இறங்கி ஹனுமான் தலையை தூக்கி அப்படியே ராமன் அனுமானமாக இருக்கிறது இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆகணும் இல்லையா? ஹனுமான் இப்படி பார்க்குறாரு. ஹனுமான் இப்படி எப்போவுமே கை இப்படி இருக்கும். ஹனுமான் இப்படி கையை தூக்கி பார்க்க, இந்த ரெண்டு தோல் மேலே அப்படியே சொல்லிடுறா, அதை தான் அந்த வார்த்தையை மட்டும் சொல்லிடுறா அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போட கண்ணு பார்த்து அப்படி பார்க்கும்போது கண்ணில் பாஷ்பவாரியா திருஷ்டா தேவீதி ஹனுமான் வச்சனாத் அமிர்தோபமம் ஆகர்ணிய வச்சனம் ராம ஹர்ஷமாபச லக்ஷ்மண கண்டேன் போறோம் கண்டேன் தாட்டகையை, கண்டேன் மைனாக்க பர்வத்தத்தை எல்லாம் கிடையாது. ஒரு கண்டேன் தான் எதிர்பார்க்கிறார் ராமர். எந்த கண்டேன்? கண்டேன் சீதையை. அந்த கண்டேன் சீதையை கேட்ட உடனே ஹர்ஷமா, கொஞ்ச நேரம் எந்த பேச்சும் இல்லை, எந்த விஷயமும் இல்லை, எந்த அடையாளமும் கேட்கல, ஒண்ணுமே பேசல, பர்ஃபெக்ட் நிஷப்தம். ஏன்னா அந்த ஒரு ஆனந்தம் இருக்குல்ல, அந்த ஆனந்தம் நெஞ்சு அப்படியே பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டியா? என்னமா இருக்கும்? தான் பார்க்க முடியல சீத்தைய. எப்போ இழந்துறார் சீத்தைய, பார்க்கல. நீ சீத்தையை பார்த்துட்டியா? அந்த ராமர் பார்க்குற அந்த பார்வையில் 1000 கேள்விகள் கண்ணுலேருந்து கொட்டுறது. அந்த கேள்விகளை வாங்குற அந்த ஹனுமானுடைய முகமும் அந்த கண்ணும் இருக்குல்ல, எல்லா கேள்விகளுக்கும் என்கிட்ட பதில் இருக்குன்னு ஒரு மூஞ்சி, எங்கிட்ட 1000 கேள்விகள் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு முகமும், எல்லா கேள்விகளுக்கும் கவலைப்படாதீங்க நான் பதிலோட வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு முகமும், இந்த இடத்துல என்ன பேசுறது என்ன சொல்றது அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போய் கொஞ்ச நேரம் அப்படி இருக்கு. அப்புறம் ஹனுமான் இங்கே இதுதான் ஹனுமான் தான் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, அங்கதன் முன்னாடி வாங்க அப்படிங்கிற. ஏன்? அங்கதனுடைய ஆணைக்கு இணங்கி நான் இந்த காரியத்தை செய்தேன். உங்களுடைய காரியம் அங்கதனுடைய ஆணைக்கு இணங்கி நான் இந்த காரியம், இதெல்லாம் சொல்கிறத விஷயம் இல்லை. ஹனுமான் அங்கதரே இப்படி முன்னாடி உட்காருங்க. ராமர் உட்காந்துருக்கார், பின்னாடி லக்ஷ்மணன் நின்றுருக்கார், கண்ணில் எல்லாருக்கும் தண்ணி கொட்டின்னு இருக்கு. பக்கத்தில் சுக்ரீவன் உட்காந்துருக்கான். சுக்ரீவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? என்னது மை பெட் எம்ப்ளாயி, பெட்டு தானே சொல்லுவா, பெட் எம்ப்ளாயி. ஐ திங்க் அவர் 100 தடவை ஜபம் பண்ணியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன். ஜாம்பவான் எத்திர நேதா ஸ்யாத் அங்கதஸ்ச மஹரீஸ்வரஹ ஹனுமான்ஸ்சாத் அதிஷ்டாச்ச ந தத்ர கதிரன்யதா. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் தான் சொன்னேனே முன்னாடியே அப்படின்னு. அந்த நொணப்பு கிடக்கடப்பெல்லாம் கூட இல்லை சுக்ரீவன்ட்ட. சுக்ரீவன் சுக்ரீவனுக்கு என்ன ஒரு ரிலாக்ஸ் இருக்கும். தான் செய்து கொடுத்த பிரதிஜை, ராமா சீதையை தேடுற விஷயத்தில் நான் பிரதிஜை பண்ணுறேன்னு. எங்க எப்படி இருந்த சுக்ரீவன்
இரவினில் ஆட்டம் பகனினில் தூக்கம் இதுதான் எங்கள் உலகம் அப்படின்னு இருந்த சுக்ரீவன் ஒரு நிமிஷத்தில் கிஷ்கிந்தாவை அழிச்சு விடுவேன். யாரு? லக்ஷ்மணன். இந்த அளவுக்கு ரோஷமாக இருந்த ஒரு சீன் இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா, அவள் எல்லாருக்குமே எந்த அளவுக்கு நிறைஞ்சு போச்சுன்னா யாருக்குமே இன்னுமே பேசுறதுக்கு இல்லை. இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு இது யாரு அப்படின்னா ராமர். சீத்தையை பார்த்துட்டியா? சீதாவை பார்த்துட்டியா? நீ பார்த்துட்டியா சீதாவை? அடடா. அப்புறம் கொஞ்சம் எல்லாம் மனசை தேத்திண்டு எல்லாம் பண்ணிண்டு அப்படி பக்கத்தில் சுக்ரீவன் தண்ணி எடுத்து கொடுக்குறார். கொஞ்சம் ராமர் அப்படி தண்ணி குடிச்சுக்கிறார். அப்படி குடிச்சிட்டு ஹனுமான் தத பிரசவனம் சைலம் தேகத்வா சித்திரகானனம் பிரணம்ய சிரசா ராமம் லக்ஷ்மணம் ச மகாபலம். இப்படி 65வது ஷட்கம் ஆரம்பிக்கிறது. 65வது ஷட்கத்தில் இந்த மாதிரி தன்னுடைய தலையை ராமனின் பாதாரவிந்தங்களில் வைத்தபடி ஹனுமான் மேல் வருமாறு விவரங்களை கூறினார். ராவணாந்த புரேரோதம் ராட்சசீபிஷ்ச தர்ஜனம் ராமே சமுனராகம் ச யதா ச நியமாகுதஹ ஏததாக்கியாயதே சர்வம் ஹரயே ராமசந்நிதோ வைதேகமீக்ஷதா ஸ்ருத்வா ராமானு. அதாவது ராமா என்னன்னா, இங்கேருந்து போனேன்னா கடல் அன்னைக்கின்னு பார்த்து அந்த வேவ்ஸ்லாம் நிறைய இருந்தது ராமா. இப்படிலாம் கதை அடிக்கலை. யார்? ஹனுமான். புரியுறதா? அம்பெடுத்து வாயில் குத்திடுவார் ராமர். அதாவது வலன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வார்த்தை இப்போ வந்தது அவ்வளோதான். ஏன்னா அந்த பர்சன் அவ்வளோ எமோஷ்னல் அபவுட் சீதா இல்லை. அதனால ஹனுமானுடைய டெலிவரி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, சீதா மாதா ராவணனுடைய இடத்தில் ராட்சசிகளினுடைய பிடியில் துன்புறுத்தப்பட்டு சதா உங்களை நினைத்தபடி சிதலமடைந்து உடம்பெல்லாம் இதுவாகி இருக்கிறாள். இல்லை எல்லா விஷயமும் வந்துடுத்து. எங்கே இருக்கா, எந்த நிலைமையில் இருக்கா, ஆனால் எப்போவுமே உங்களை நினச்சின்னு இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்த பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இன்னும் less than 2 months தான் டைம். அதுக்கப்புறம் தான் பிராணனை விட்டுடுவேன்னு சொல்லியிருக்கா. ஏன்னா ராவணன் கொடுக்குற சாப்பாடெல்லாம் எதுவுமே அவள் சாப்பிட்றதில்ல. உடம்பு ரொம்ப க்ஷீணமாக இருக்குது. மேலும் ராவணன் 2 மாதம் டைம் கொடுத்துருக்கான். அதுக்குள்ளே ராமா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கா, இப்படி இருக்கா, நம்பர் 1. 2வது இன்னும் 2 மாதம்தான் இருப்பா. 3வது அவள் சீதா மாதா பேசுகிறத வச்சு சொல்கிறேன், சீதா மாதா நன்னா இருக்கான்னா என்ன அர்த்தம்? நாட் இன் த சென்ஸ் தட் இஸ் ஷீ இஸ் அலைவ் அண்ட் டிக்கிங்னு அர்த்தம். அதுதான் உண்மை. சீதா மாதா நன்னா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ராமர் அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் கேள்வி கேட்குறார். இது என்ன சொல்கிறது, என்ன கேள்வின்னு படிச்சுடுறேன். குவ சீதா வர்த்ததே தேவி கதம் ச மயி வர்த்ததே ஏதன்மே சர்வமாக்கியாத வைதேகீம் பிரதி வானராக. சீதா எங்கே இருக்கா? ஆன்சர் பண்ணிட்டார்ல. என்ன ஆன்சர் பண்ணார்? ராவணோடத்தில் அசோகவனத்தில் இருக்கா, ராட்சசிகளுக்கு நடுவில் இருக்காருன்னு. பட் ராமர் திருப்பி கேள்வி கேட்குறார். என்ன கேட்குறாருன்னா, சீதா எங்கே இருக்கா, என் பொருட்டு அவளுடைய சிந்தனைகள் எவ்வாறு இருக்கிறது? இந்த கேள்வியை அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும். அது ரொம்ப வெரி டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் டு ஆஸ்க், வெரி டிஃபிகல்ட் மீனிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது ராமரால் மட்டும்தான் கேட்க முடியும், ஆஞ்சநேயரால் மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். எல்லா வானரங்களும் வெயிட்டிங். இங்கே இருக்க ஒரு பெரிய டீம் ஆஃப் வானரம் இருக்குல்ல, இந்த சவுத்து தவிர ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு நார்த்து போன வானரங்கள்லாம் இருக்குல்ல,
எல்லாம் வெயிட்டிங், என்ன சொல்ல போறா அப்படின்னு. அதில் ராமர் கேட்குற கேள்வி என்ன அப்படின்னா, சீதா எங்கே இருக்கா, என் பொருட்டு அவளுடைய சிந்தனைகள் எவ்வாறு இருக்கிறது. ராமஸ்ய கதிதம் ஸ்ருத்வா ஹரையோ ராமசந்நிதௌ சோதயந்தி ஹனுமந்தம் சீதாவிருத்தாந்த கோவிதம். சொல்லுங்கோ சொல்லுங்கோ சொல்லுங்கன்னு கூட இருக்கிற வானரங்கள்லாம் வந்து, சொல்லு ஹனுமா, ஹனுமா சொல்லு, ஹனுமா சொல்லு, ஹனுமா சொல்லு அப்படிங்கிற. இட் சீம்ஸ் லைக் ஏற்கனவே ஒரு விஷயம், சீதா இந்த இடத்துல இருக்கா, சீதா அசோகவனத்தில் இருக்கா, சீதா எங்கே இருக்கா அப்படின்னு திருப்பி கேட்டால் என்ன அர்த்தம்? அசோகவனத்தில் எங்கே இருக்கான்னு அர்த்தம். ராவணனுக்கு பக்கத்தில் இருக்காளா, ராவணன் அவனை பார்த்துட்டே இருக்கானா, பார்க்காதது. புரியுறதா? கேள்வி புரியுறதா? கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். இதை ரொம்ப சொல்ல முடியாது இந்த கேள்வியை, பப்ளிக்காகவும் கேட்கவும் முடியாது. அதனால ராமர் ஏதோ கொஸ்டினை ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க, அவ்வளோதான். குவ சீதா வர்த்ததே, அதாவது எவ்வாறு இருந்து கொண்டு இருக்கிறாள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த கேள்வியை. எவ்வாறு இருந்து கொண்டு இருக்கிறாள். அதுக்கப்புறம் கதம் ச மயி பிரதி வர்த்ததே, என் பொருட்டு அவளுடைய உணர்வுகள், சிந்தனைகள், மற்ற விஷயங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது. என்ன கேட்க முடியுமா? சீதா ஒன்றும் என்னதானே நினச்சின்னு இருக்காளா அப்படின்னு கேட்க முடியுமா? அது கேட்டால் ராமர் வாயால் சீத்தை கிட்ட அவரை அபராதம் பண்ணுற மாதிரி அர்த்தம். அது மட்டும் இல்லை, அந்த நீச்சமான கேள்வி அவர் வாயிலேருந்து வந்துருத்துனா மற்ற வானரங்கள் காதில் விழுந்தால் அது எப்படி இருக்கும்? அதனால் அந்த கேள்வியோட வெயிட்டு புரியணும்னா ராமருக்கும் சீத்தைக்கும் இருக்கிற அந்த அந்யோன்யமான உறவனுடைய உச்ச விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். அதில் ராமர் அந்த கேள்வி கேட்குறார். ஏன்னா ராமர் ஒன்றும் இது இல்லை, அவருக்கு ராட்சசேந்திரன் ராவணனை பற்றி தெரியும், அவன் எவ்வளோ பெரிய காமுகன்னு தெரியும், என்னெல்லாம் விஷயம்னு தெரியும், எல்லாமே தெரியும். அந்த ஒரு விஷயம், எவ்வளோ ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல் பர்சன், எவ்வளோ குரூரமான பர்சன், என்னெல்லாம் அந்த விஷயமெல்லாம் மைண்டில் வச்சுண்டு சீதையை பற்றி எப்படி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம்? வானரங்களுக்கெல்லாம் புரியாது. சுற்றி வர எப்படி இருக்கா, சொல் 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 கதை சொல்ல போகிறார் ஹனுமார் அப்படின்னு தான் இருக்கு. ஆனால் ராமருடைய கண்ணு சீதையை பார்த்துன்னு இருக்கு, ஹனுமானை பார்த்துன்னு இருக்கு. ஹனுமானை பார்த்து எந்த கண்கள் சீதையை பார்த்ததோ அந்த கண்களை பார்த்து ராமர் கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார்? என் பொருட்டு எவ்வாறு இருந்து கொண்டு இருக்கிறாள் சீதா. சரி, இவர் கேட்டுவிட்டாரு, இவர் எப்படி பதில் சொல்றது? சுற்றி வர எல்லாரும் பதில் சொல்லு பதில் சொல்லு, சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லு, ஹனுமான் சொல்லு ஹனுமான் சொல்லு அப்படின்னு இருக்கா. ஆனால் இந்த கேள்வியோடைய ஆழம், கேள்வியோடைய விஷயம் வரும் ராமருக்கு தெரியறது, ஹனுமானுக்கு தெரியறது. ஹனுமார் என்ன பண்றாரு? எழுந்து நிற்கிறார், பதில் சொல்லணும் இல்லையா? சீதா மாதாக்கு ஒன்றும் ஆல, நன்னா தான் இருக்கான்னு சொல்ல முடியுமா எல்லாரும் முன்னாடியும்? சொல்லு. சொன்னால் அது ராமரை இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி, சீதையை இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி, எல்லாமே தப்பாயிடும் அந்த இடத்துல. அந்த ஆன்சர், என்ன ஆன்சர் கொடுத்தாலும் அந்த இடத்துல தப்பாயிடும். ஆனால் ஹனுமான் should not say anything. Hanuman is not expected to say anything, but Hanuman is expected to respond. ஹனுமான் அந்த கேள்விக்கான பதில் கொடுக்க வேண்டும், பேச வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. ஒன் ஆஃப் த ரத்தன சிரோன்மணியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் வால்மீகியோடது
அந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தை போட்டுக்கலாம். என்ன அப்படின்னா, ஸ்ருத்வா து வச்சனம் தேஷாம், ஸ்ருத்வா து வச்சனம் தேஷாம் ஹனுமான் மாருதாத்மஜः பிரணம்ய சிரசா தேவ்யை சீதாயை தாம் திசாம் பிரதி. அந்த பிரசவன மலைக்கு மேலே எழுந்து நின்றுண்டு ஹனுமான் பதில் சொல்லணும். வாயிலானா சொல்ல முடியாது, எந்த வார்த்தையும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாமல் பதில் கூற வேண்டும். அதனால் சீதா மாதா இருக்கிற டைரக்ஷன் பக்கம் அப்படி திரும்புகிறார். பரம மங்களம் பொருந்திய லோகமாதாவான அந்த தேவிக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம்னு சீதா மாதா இருக்கிற டைரக்ஷனில் பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். அந்த சீதா மாதா இருக்கிற டைரக்ஷனை பார்த்து அவர் நமஸ்காரம் பண்ணுறதுல எல்லா பதிலும் அடங்கியிருக்கு. ராமனுடைய முக்கியமான ஒரு பயம், ராமனுக்கு சீதை மேலே பயம் இல்லை, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் ராட்சச ராவணன் எல்லாத்துக்கும் துணிஞ்சவன். அப்போ அந்த விஷயம் முக்கியமாக கேட்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது. ஆனால் அந்த கேள்வி எதுவோ அந்த கேள்விக்கான வார்த்தைகளை வைத்து கேட்க முடியாது, ஆனால் கேட்கப்பட வேண்டும். அது அழகாக கேட்டார் ராமர், ரொம்ப அழகாக கேட்டார், நளினமாக கேட்டிருக்கார். இந்த ஒரு இடத்துல ராமனுடைய அந்த சௌரியம் இருக்கு இல்லையா, ராமனுடைய அந்த காம்பீரியம் இருக்கு இல்லையா, ராமனுடைய அந்த வாக்பட்டுத்துவம் இருக்கு இல்லையா, அந்த வாக்பட்டுத்துவத்தையும் ஒரு அடி மிஞ்சி நின்றிருக்கார் ஹனுமான். ஐயா நீங்கள் ஒரு வார்த்தை என் பொருட்டு அப்படின்னு கேட்குறார். என் பொருட்டு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையில் எல்லாத்தையுமே கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டார் ராமர். என் பொருட்டு இல்லை, அந்த வார்த்தை கூட எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு தாயாக விளங்குபவள், அனைவருக்கும் தேவியாக விளம்புபவள், அவளை பார்த்து நான் நமஸ்கரிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? போற்றப்பட வேண்டியவள், சாக்ஷாத் லோக மாதா அவள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சீதை இன்னும் ஃபிசிக்கலாக சாப்பிடாததுனாலையும் தூக்கம் இல்லாததுனாலையும் நிலகுலைஞ்சு போயிருந்தாலும் சீதையினுடைய அந்த ஒரு காம்பீரியம் இருக்குல்ல, அந்த காம்பீரியம் எதற்கு சமம் அப்படின்னாக்க பிராட்டிக்கு சமம். அதனால் உவாச்ச வாக்கியம் வாக்கியஜ்ஞா சீதாயா தர்சனம் யதா தம்மணிம் காஞ்சனம் திவ்யம் தீப்யமானம் ஸ்வதேஜசா தத்வா ராமாய ஹனுமஸ்ததः பிராஞ்சலிரப்ரவீத் சமுத்திரம் லங்கயித்வாஹம். இந்த என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, ஹனுமான் எடுத்துட்டு சீதையை பார்த்த அந்த தரிசனத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மணி இருக்கு இல்லையா, காஞ்சன மணி ஒரு சூடாமணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த சூடாமணியை எடுத்து ராமர்கிட்ட கொடுக்குறான். கொடுத்துட்டோ திருப்பி இப்படி அதான் எப்படி கொடுக்குறார் அப்படின்னா, சூடாமணியை வச்சு தலைக்கு மேலே இப்படி வச்சுட்டு இப்படி கொடுக்குறார். அது சமுத்திரம் லங்கயித்வாஹம் சதயோஜனமாயதம் மகச்சம் ஜானகீம் சீதாம் மார்கமானோதி திருக்ஷதா தத்ர லங்கேதி நகரி ராவணஸ்ய துராத்மனः தக்ஷிணஸ்ய சமுத்திரஸ்ய தீரே வசதி தக்ஷிணः தத்ர சீதா மயா திருஷ்டா ராவணாந்தப்புரே சதி त्वयि சந்நியஸ்ய ஜீவந்தி ராமா ராமா மனோரதம். ஒரு சந்நியாசி மாதிரி வாழ்ந்துட்டுருக்கா ராமா. அவள் மனசில் ஒரே ஒரு விஷயந்தான், என்ன அப்படின்னா ராம ராம ராம. இந்த விஷயம் மாத்திரம்தான் அவன் மைண்டில் ஓடின்ருக்கு. திரஷ்டாமே ராட்சசி மத்தியே தர்ஜயாமான முகுர்முகு ராட்சசீம் ரூபாபி ரக்ஷிதா
பிரமதாவனே, பிரமதாவனன் அப்படின்னு ஒரு வனத்தில் தனியாக ராட்சசிகள் மத்தியில் ராட்சசிகளால் தொடர்ந்து டார்ச்சர் கொடுக்கப்படுகிறாள். அதஷையா விவர்ணாங்கி பத்மினிவ ஹிமாகமே ராவணாத் வினிவிருத்தார்த்தா மர்த்தவ்யம் கிருத நிச்சயா. ராவணனால் அவள் எந்த விதத்திலும் பிரயோஜனப்படவில்லை. எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் வார்த்தை தெரியுமா அது? ராவணனிடத்துலேருந்து ஒரு அளவு, ஒரு டம்ளர் தண்ணி வாங்கி குடிச்சுட்டான்னா முடிஞ்சுத்து, பதிவிரதா விஷயம் அவுட். என்ன வார்த்தை பாருங்க, அனுமானுடைய வார்த்தை. ராவணனினால் எல்லளவும் பிரயோஜனப்படாமல் இருக்கிறாள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரமா, ஷீ இஸ் ஜஸ்ட் யூ. அப்படியே இருக்கா. பத்தரை மாத்து தங்கம்னு சொல்லுவாள்ல, பத்தரை மாத்து தங்கம். அந்த சூடாமணி எதை குறிக்கிறது? அந்த ஸ்வர்ணத்தில் ஸ்வர்ணமாக இருக்கு இல்லையா, என்ன ஆனாலும் அந்த ஸ்வர்ணம் கெடாமல் அதனுடைய இது இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் அந்த சூடாமணியும் சீதா. அந்த சூடாமணியும் சீதாவும் ஒன்று. அது மட்டும் இல்லை, ஸ்வர்ணமாக இல்லை சீதா, ஸ்வர்ணம் மாத்திரமும் இல்லை, அவகிட்ட இருக்கக்கூடிய தபஸ், அவகிட்ட இருக்கக்கூடிய பதிவிரதா தன்மை, சதா ராம ராம ராமன்னு நினச்சின்னு இருக்கக்கூடிய விஷயம், எந்த விஷயத்திலும் எந்த பிரயோஜனமும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் தன் உயிரை தர்மத்திலும் தபஸிலுமே வைத்து கொண்டிருக்கிறார்களே, அது அந்த சூடாமணியின் மேல் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த முத்து மணிகள் போல. ராம சுக்ரீவ சக்கியம் ச ஸ்ருத்வா ஹர்ஷமுபாகதா நியதா சமுதாச்சாரः பக்திச்சாஸ்யா சதா த்வயி ஏவம் மயா மகாபாக திருஷ்டா ஜனகநந்தினி உக்ரேன தபசா யுக்தா த்வக்பக்த்யா புருஷ ரிஷப அபிஜானம் ச மே தத்தம் யதாவிருத்தம் துவானிகே சித்திரக்கூட்டே மகாபிராஜ்ய வாயசம் பிரதி ராகவ. என்ன சொல்றாரு? ஷார்ட்டாக சொல்லிண்டே வர்றார். அதுக்கப்புறம் இப்படி பக்கத்துலேயே சுக்ரீவரோடையும் உங்களுடைய சக்கியத்தை பற்றி சொன்னேன், ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா அப்படின்னா என்ன? சுக்ரீவன் கெட்ஸ் இன்க்ளூடட் இன் தட் டிஸ்கஷன். அதுக்கப்புறம் என்ன? இந்த மாதிரி பரம தபஸுனோடையும் பரம பக்தியோடையுமே இருக்கா புருஷ ரிஷப, எப்போவுமே உங்களுடைய பக்தியில் ஈடுபட்டு இருக்கிறாள். அதுக்கப்புறம் என்ன? அப்புறம் உங்களுக்கும் மாதாவுக்கும் நடுவில் நடந்த அந்த சித்திரக்கூட்டத்தில் அந்த காக்கையோடைய அந்த இன்சிடெண்ட்டை சொன்னா. இது பொறுமை. இதெல்லாம் ஊர்ஜிதம் படுத்திகிட்டே வருது, எல்லாம் ஊர்ஜிதம் படுத்திகிட்டே வருது. நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னொன்று கவனிச்சலோ, சீதா கேட்குறா ஹனுமான் கிட்ட, ராமர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சின்னங்கள்லாம் சொல்லு அப்படின்னு. ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கா? அந்த மாதிரி ராமர் கேட்க முடியுமா? சீதா பார்த்தியே, பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருந்தா சொல்லு அப்படின்னா. ஏன்னா ஹனுமான் பார்க்க மாட்டார். கண்ணை பார்க்கலாம், காலை பார்க்கலாம், அவ்வளோதான் அலவுடு. உத்தமன் யார் அப்படின்னா கண்ணை பார்க்கலாம், காலை பார்க்கலாம், அவ்வளோதான். அதனால அந்த கேள்வி கேட்டார்னா அனுமான இறக்குற மாதிரி அர்த்தம், ராமரே தன்னை சீத்தையும் இறக்குற மாதிரி அர்த்தம் இல்லையா? இதெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணணும் நம்ம. இது அன்செட். இது காணி சின்ஹானி ராமே வர்த்ததே அப்படின்னு கேட்குறா. அங்கே கேட்குறா யாரு? சீதா கேட்குறா, ராமருடைய உடம்புல என்னெல்லாம் அங்கங்கள் இருக்கு, என்னெல்லாம் மார்க் இருக்கு, எல்லாம் சொல்லு அப்படிங்கிறா. இங்கே அப்படி கேட்க முடியாது. ஆனால் இங்கே எப்படி சீதான்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது? அவளுடைய அந்த தப்போ நிஷ்டையும் அவளுடைய அந்த பக்தியும், அதுக்கப்புறம் அவளிடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சங்கேதமான ஒரு அந்த கதையை சொன்னா இல்லையா, காக்காசுரனுடைய கதை, அந்த கதையை சங்கேதமாக சொல்கிறார், டீட்டெயில்டாக சொல்லுவார். திருப்பி சொல்லிட்டு, ஜீவிதம் தாரயிஷ்யாமி மாசம் தசரதாத்மஜ ஊர்த்வம் மாசான்ன ஜீவேயம் ராட்சசாம் வசமாகதா. இன்னும் ஒரு மாசம்தான் என்னுடைய உயிர் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கா ஹனுமான். இதி மாமம் அப்ரவீத் சீதா காங்ஷந்தி தர்மச்சாரிணி ராவணாந்த புரே ருத்தா மிருகோத்பலம். இது மட்டும் இல்லை, வேற என்ன சொல்லி அமிச்சான்னா, இந்த ராவணனுடைய இந்த அசோகவனத்தில் மாட்டின்னு இருக்கிற நான் எப்படி இருக்கேன்னா ராமர்கிட்ட போய் சொல்லு,
வியாக்ரங்கள் இருக்கக்கூடிய கூட்டத்தில், புலிகள் இருக்கக்கூடிய கூட்டத்தில் ஒரு மான்குட்டி தவித்து எப்படி மாட்டிக்கொண்டு முழிக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கோ, போய் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்கிறா, மணிரத்னமிதம் தத்தம் வைதேஹ்யா ஸ்வசுரேன மே வதூகாலே யதா புத்திம் அதிகம் மூர்த்தி சோபிதே அயம் ஹி ஜலசம்பூதோ மணிப பிரவரா பூஜிதா யஜ்ஞே பரமுஸ்துஷ்டேன தத்தசக்ரேன தீமதா இமம் திருஷ்ட்வா மணிஸ்ரேஷ்டம் ததா தத்தஸ்ய தர்சனம் அத்ய சம்யக வகதா சௌமிய வைதேஹ்யஸ்ய ததா விபோ. ராமர் அந்த சூடாமணியை எடுத்து பார்த்துட்டு ஓன்னு அழறார். சீதாவாவது 1 மாதம் உயிரோடு இருப்பா, என்னால் அடுத்த க்ஷணம் கூட உயிரோடு இருக்க முடியுமான்னு தெரியல. இல்லை நான் இருப்பேன், ஏன்னா இந்த சூடாமணியை பார்க்குறது வந்து எனக்கு சீத்தையே பார்க்குற மாதிரி இருக்கு, சீத்தையே பார்க்குற மாதிரி. ஹே சீத்தே, ஹே சீத்தைங்கிறார். அதை பார்த்து அப்புறம் சொல்கிறார், இந்த சூடாமணி அங்கே என்ன சொல்லி கொடுத்தா, இது கொடுத்தாக்க எங்கள் வீடும் தசரதரும் ஞாபகம், நானும் 3 பேரும் ஞாபகம் வருவோம் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. இங்கே என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, இங்கே ஹனுமான் அதை சொல்லவே இல்லை. ஏதோ ஞாபகம் வரும்னு சொன்னாலே, சொல்லுங்க பார்க்கலாம், அப்போ தான் கொடுப்பேன், இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டேன், அப்படிலாம் ஒன்றும் பண்ணல. ராமர் அதாவது சீதா அங்கே என்ன சொன்னால், ஸ்பான்டேனியஸாக அவருக்கு ஞாபகம் வரும்னு சொன்னான். ஸ்பான்டேனியஸாக ராமர் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, சீதாவோடைய அப்பா யஜ்ஞ யாகம் பண்ணும்போது இந்திரனால் நீரில் கிடைக்கக்கூடிய ரத்தினங்களால் வேயப்பட்ட இந்த சூடாமணியானது இந்திரனால் ஜனகனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு, அந்த ஜனகர் வந்து கல்யாணத்தில் வந்து இந்த விஷயத்தை என்னுடைய விஷயத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டு, இமம் திருஷ்டுவா மணிஸ்ரேஷ்டம் ததா தத்தஸ்ய தரிசனம் ஆத்ய சம்யவகதா சௌமிய வைதேஹ்யஸ்ய ததா விபோ. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இந்த விஷயத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த கல்யாண மேடை இருக்கு இல்லையா, அந்த முக்கியமான மணியை எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தார் இல்லையா, அந்த மணியை கொடுக்குற ஜனகரும் அப்புறம் எங்கள் அப்பா தசரதரும் ஞாபகம் வரார் அப்படின்னு ராமர் ஸ்பான்டேனியஸாக அதை சொல்கிறார். கிமாக சீதா வைதேகி ப்ரூமிய சௌமிய புனః பராசுமிவத் தோயேன சஞ்சிதானி வாக்கிய விராணி. ராமர் வந்து சொல்கிறார், ஹனுமான் சீதா என்னெல்லாம் பேசினா ஒரு அக்ஷரம் மாறாமல் திரும்ப சொல்லு. எப்படின்னா ஹனுமான் எப்படின்னா, மயக்கம் போட்டு விழுறவல்ல, தண்ணி தெளித்து எழுப்புவல்ல, அந்த மாதிரி எனக்கு சீதா பேசின வாக்கியங்களை சொல்ல நான் வந்து என்னுடைய இந்த விஷயத்துலேருந்து நான் மீண்டு வரணும், திருப்பி சொல்லு. நயமாமாப்பி தேதேஷாம் எத்திர திரஷ்டா மம பிரியா ந திஷ்டேயம் க்ஷணமப்பி. ஒரு க்ஷணம் கூட என்னால் உயிரோடு இருக்க முடியும்னு எனக்கு தோணலை, அதனால திரும்பி என்னை வந்து இதுலேருந்து எழுப்பு அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி எனக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்லு அப்படின்ன உடனே ஹனுமான் வந்து டீட்டெயில்டாக அந்த காக்காசூரனுடைய கதை இருக்கு இல்லையா, அந்த இன்டிமேட் ஸ்டோரி, அந்த காக்கா வந்து இது பண்ணுது, அதை வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்கிறார். சொல்லிவிட்டு, உங்களை எப்படி தெரியுமா சொன்னா சீதா, நீங்கள் வந்து சரணாகத வத்சலன் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணார். அப்புறம் வந்து சீதா மாதாவுக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது. ஆமாம், எப்படி வரப்போறீல், ஏன் இன்னும் வரலை, ஏன் இங்கே நீங்கள் இன்னும் வரலை அப்படின்னு சொல்லி, நீங்கள் ஏன் எப்படி வரப்போறீல், எப்படி இந்த சமுத்திரத்தை தாண்ட போகிறீல் அப்படின்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டா. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து தைரியம் சொன்னேன், கவலைப்படாதீங்கம்மா, ராமனை மாதிரி ஒரு சிரேஷ்டமான ஒரு பர்சன் கிடையாது. இதாகம் தஸ்ய வீரியஸ்ய வனாதி பதினாஹதா ராட்சசா ததப்யத்யேவ ததா நிர்ஹதி ராகவஹா. இங்கே வந்தார்னா எல்லா ராட்சசனையும் கொன்னுடுவார். அது மட்டும் இல்லை, நான் மட்டும் இல்லைம்மா, என்ன மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான வானரங்கள் இருக்கால் பூர்ண பராக்கிரமத்தோட சுக்ரீவனுடைய டீமில். டோன்ட் வெரி, அவர் டீம் இஸ் ரெடி, ஆல் ஸ்கில் செட்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் பக்கா அப்படின்னு சொன்னேன். சீதா மாதா வந்து கொஞ்சம் மனசுக்கு வந்து சுகம் அடைஞ்சா.
இதம் ச தீவ்ரம் மம சோகவேகம் ரக்ஷோபிரேபிஹ பரிவர்த்தசனம் ச ப்ரூயாஸ்து ராமஸ்ய கதஸ் சமீபம் சிவஸ்ச தவோத்வாஸ்து ஹரிப்ரவீர. என்னை வந்து பயமுறுத்துறாப்பா, என்னை கொன்னுடுவேன்னு சொல்கிறா, இது பண்ணுறேன்னு சொல்கிறா, என்னை இப்படிலாம் பயமுறுத்துறா, கொஞ்சம் போய் ராமன்கிட்ட அதை சொல்கிறியா, இப்படிலாம் சொல்கிறா என்கிட்ட, இப்படிலாம் சொல்லி அனுப்பிச்சாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர்கிட்ட வந்து அதே மூடோட அங்கே என்ன அக்ஷரம் சொன்னாலோ அந்த அக்ஷரம் மாறாமல் ராமருக்கு வந்து ஃபுல்லாக அப்டேட் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் வந்து நீ போய் சொல்லு. அதுக்கப்புறம் ஹனுமானுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கட்டமும் விஷயத்தையும் சொல்லி முடிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் மாதா கிட்ட மாதா வந்து உடனே வர சொல்லு ராமரை அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் என்ன பண்ணிட்டேன், என் கூட வாங்கோமா அப்படின்னு சொன்னேன், நான் கூட்டின்னு போய்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ சீதா மாதா சொன்னால் பரப்புருஷனை வந்து இந்த ஆன்சர் இருக்குல்ல, இந்த இன்சிடெண்ட் அண்ட் அதுக்கு சீதா மாதா கொடுத்த அந்த ஆன்சர் வந்து ராமருக்கு எவ்வளோ ஒரு நிம்மதியை கொடுத்துருக்கும். பரப்புருஷனை நான் வந்து டச் பண்ண முடியாதப்பா. மம பிருஷ்ட கதௌ தௌ ச சந்திர சூரிய விவேதித்தௌ. இது அது கடைசி ஸ்லோகம். என்னன்னா என்னுடைய பிருஷ்டத்தில் வந்து வந்துருங்கோ அப்படின்னு சொன்னேன். சொன்னால் எப்படிப்பா ஒரு பரப்புருஷனுடைய பிருஷ்டத்தை நான் எப்படி ஸ்பர்ஷம் பண்ண, ஒன்று பரப்புருஷனை நான் எப்படி ஸ்பர்ஷம் பண்ண முடியும்னு சொல்லு. ராவணன் வந்து என்னை பிடிச்சு என்னுடைய உடம்பை பிடிச்சு அவன் இழுத்துட்டு போனான் அப்படின்னா எனக்கு வேற வழி கிடையாது அங்கே. ஆனால் நான் வந்து யாரையும் தொடமாட்டேன், அதனால் நான் உன் கூட வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா சீதா மாதா அப்படின்னு சொல்கிறா. அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீ போய் ராமனிடத்தில் சொல், ஹனுமா ராமனிடத்தில் சொல், மாதம் 1 கால அவகாசம், வரச் சொல், அரக்கனை வீழ்த்தச் சொல், அவனுடன் வருவேன் என்று சொல். ஹனுமான் வந்து ராமர்கிட்ட சொல்கிறார், அம்மா இந்த மாதிரி பேசி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொன்னால், அம்மா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொன்ன உடனே எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக கன்விக்ஷன் எடுத்து சௌக்கியமாக இருக்கா சீதா மாதா. நாட் தி எக்ஸ்டர்னல் ப்ராப்ளம்ஸ், மனசுக்குள்ள பரம வைராக்கியத்தோடையும் பரம வீரத்தோடையும் பரம தபஸோடையும் பரம சக்தி திருத்தி ஸ்மிருதி அண்ட் ஸ்தைரியத்தோடையும் மாதா வந்து காத்திருக்கா உங்களுக்காக. அதனால் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யதாஹம் தஸ்ய வீரியஸ்ய வனதுபாதினா ஹிருதா ராட்சசா ததப்யத்யேவ ததா நிர்ஹதி ராகவ பலைஸ்து சகலாம் கிருத்வா லங்கா பரபலார்தனஹ மாம் நயேத் யதி காகுஸ்தஸ்தஸ்தஸ்ய சதிருஷம் பவேத். அப்புறம் என்னது அப்படின்னா, மம என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, சந்திரனும் சூரியனும் எப்படி வந்து சேர்ந்து ஆகாசத்தை பளிச்சுன்னு பண்ணுவாலோ அந்த மாதிரி ராமனும் லக்ஷ்மணனும் வருவா. மம பிருஷ்டாகதௌ தே, நான் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கம்மா, மற்றவா தாண்ட முடியலன்னா என்ன, என்னுடைய இந்த முதுகில் அந்த சந்திரனையும் சூரியனையும் நான் சுமந்துட்டு வரேன். எந்த சந்திரனும் சூரியனையும்? ராமர் லக்ஷ்மணரை நான் கூட்டிட்டு வரேன். அரிக்னம் சிம்ம சங்காஷம் க்ஷிப்ரம் திரக்ஷசி ராகவ லக்ஷ்மணஞ்ச தனுஷ்மந்தம் லங்கா துவாரம் உபாகதம். வெகு வேகமாக சிம்ம பராக்கிரமத்தோட அந்த 2 சிம்மமும் லங்கத்தினுடைய தாரத்தில் வந்து நிற்கும். இது நான் வந்து உங்களுக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நேர வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹனுமான் வந்து கையை கூப்பின்னு சொல்கிறார், ஆத்தி வேகமாக போகணும், லங்கா பக்கல் இப்போ வந்து சமுத்திரத்தை தாண்டணும், என்ன பண்ணும், சீதாவை வந்து மீட்கணும். அதற்கு முன்னாடி என்ன பண்ணும், போர் தொடுத்து போரில் வெல்ல வேண்டும். போருக்கான என்ன சொல்றாரு, சுத்தி எல்லாரும் கேட்கிறார், போருக்கான சங்கநாதம் முழங்கட்டும்.
என்று மிக 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 சுந்தரமாக இந்த சுந்தர காண்டம் நிறைவு பெற்று யுத்த காண்டத்தில் அடியெடுத்து வைப்போமாக. ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்ய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேண மஹீம் மஹீஷாः கோப்ராஹ்மணேभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः. जय जय रामकते. विमले जय जय राम कथे मधुमय मृदुतरंगे निमग्नो राम रसे मानसे गिरिजा सहितो मुदित गिरीशो नृत्यति कैलासे. विमले जय जय राम कथे श्रुतिमति धृति कीर्तिदे शुभ के तुष्टि पुष्टि दृष्टि दे. श्रेयो निष्ठां देहि मे श्रद्धां शक्ति भक्ति मुक्ति दे. विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान्. विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे. जय बोल रामायण भगवान की. நாளைக்கு மொத்த சுந்தர காண்டம் கதை ஒரு பகுதி தான் இருக்கும். முக்கியமான சில கோணங்கள் நாளைக்கு ஃபுல் சுந்தர காண்டத்தினுடைய ஒரே நாளில் சம்மரி இருக்கும். இது ஒன்று. ரெண்டாவது பழங்கள் நிறையா இருக்குது. பழங்கள் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துன்னு போங்க. இன்றைக்கி இது மதுவனத்தினுடைய பிரசாதம். ஏன்? நாம் எல்லாருமே ராமகாரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறதுனால. நாளைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துருங்க. ஏன்னா 6:40க்கே குழந்தைகளோட பாட்டெல்லாம் ஆரம்பிக்கும். ஸோ நாளைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு சீக்கிரம் வாங்குவோம் நாளைக்கு. சரியா? காஃபி ஏதாவது வேணுமா நாளைக்கு? ஓகே இல்லையா? சரி, பழம்லாம் எடுத்து கொடுங்கப்பா எல்லாருக்கும்.